பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக பிரித்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வர்ண தர்மம். பழைய காலத்தில் செத்தை எரிமுட்டை எல்லாவற்றையும் கொளுத்தி போட்டே அடுப்பு மூட்டுவார்கள். மழை நாளில் அடுப்பு பிடித்து கொள்ள ரொம்ப சிரமமாயிருக்கும். 4 நெருப்பு பொறி கிளம்பினால் கூட போதும், உடனே விசிறு விசிறு என்று விசிறி அதை பற்ற வைத்து விடுவார்கள். அது மாதிரி இன்னமும் முழுக்க அணைந்து போகாமல் ஒரு சில பெரியவர்களிடமாவது இருக்கிற 4 பொறி சனாதன தர்மத்தை ஊதி ஊதி எல்லாரிடமும் பரவச் செய்யலாம் என்பது என்னுடைய பேராசை. அதனால்தான் இதையெல்லாம் சொல்கிறேன். நம்முடைய சனாதன மதத்தில் மற்ற மதங்கள் எதிலுமே இல்லாத வர்ண தர்மம் இருப்பதால் இது அவசியமில்லை என்று எடுத்து போட்டுவிட்டு நம் மதத்தையும் மற்றவை மாதிரி ஆக்கிவிட வேண்டும் என்று சீர்திருத்தக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள். சரி, மதம் என்பது என்ன? ஆத்மாவுக்கு வந்திருக்கிற வியாதி தீர்வதற்கு வைத்தியம் செய்வதுதான் மதம். ஒரு நோயாளிக்கு இன்ன வியாதி வந்திருக்கிறது, அது இன்ன மருந்தை தந்தால் சொஸ்தமாகும் என்பது வைத்தியனுக்குத்தான் தெரியும். தங்களுக்கென்று ஒரு பொருளையும் தேடிக்கொள்ளாமல் பரம தியாகத்துடன் வாழ்ந்து லோகக்ஷேமத்தையே நினைத்த ரிஷிகள், தர்மசாஸ்திரக்காரர்கள் இப்படி தந்திருக்கிற மருந்துதான் நமது சனாதன தர்மம். மற்ற தேசங்களில் வேறு வைத்தியர்கள் வேறு மதங்களை மருந்தாக தந்திருக்கிறார்கள். நம் உடம்புக்கு மருந்து தருகிற டாக்டரிடம் அந்த டாக்டர் அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறார், நீங்கள் இப்படி செய்கிறீர்களே என்றால் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருப்பாரா? வைத்திய சாஸ்திரத்தில் பல தினசுகள் உண்டு. ஒன்றில் கடும் பத்தியம் இருக்கும், ஒன்று லகுவாக இருக்கும், ஒன்றில் மருந்து கசக்கும், இன்னொன்றில் தித்திக்கும். இதையெல்லாம் ஒன்றாக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் அவரவரும் எந்த வைத்திய முறையை மேற்கொள்கிறார்களோ அதையே விடாமல் பின்பற்றினால் எந்த முறையிலும் சொஸ்தமடையலாம். மற்ற மதங்களில் சகல பிராணிகளுக்கும் அவசியமான பொது தர்மங்களை மட்டும் சொல்லி இருக்கிறது. அவற்றை நம் வைதிக மதமே சாமானிய தர்மங்கள் என்ற பெயரில் சர்வ ஜனங்களுக்கும் விதித்திருக்கிறது. அகிம்சை, சத்தியம், தூய்மை, புலனடக்கம், தேவைக்கு அதிகமாக ஒரு துரும்பை கூட தனக்கென வைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது, தெய்வ பக்தி, மாதா பிதாவிடம் விசுவாசம், சகல ஜீவராசிகளிடத்திலும் சமமான அன்பு, இவை எல்லாம் எல்லாருக்கும் நம் மதத்தில் விதிக்கப்பட்ட சாமானிய தர்மங்கள். அது தவிர வர்ணம் என்ற பெயரில் சமூகத்தை பரம்பரை ரீதியில் வெவ்வேறு தொழில்களுக்காக பல பிரிவாக பிரித்து சில விசேஷ தர்மங்கள் அவரவருக்கும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த விசேஷ தர்மங்களையும் சாமான்யமாக்கி இருந்தால் அவற்றை எவருமே அனுஷ்டிக்காத நிலையில்தான் உண்டாகியிருக்கும். இதற்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன். புத்த மதத்தில் மாம்சம் உண்ணக்கூடாது என்பதை பொது தர்மமாக வைத்தார்கள். ஆனால் இன்று பௌத்த தேசங்களில் என்ன பார்க்கிறோம்? எல்லோருமே மாமிசம் உண்பவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
நம் ரிஷிகளுக்கும் தர்மசாஸ்திரக்காரர்களுக்கும் மனுஷ சுபாவம் நன்றாக தெரியும். அதனால் புலால் உண்ணாமையை சிலருக்கு மட்டுமே விசேஷ தர்மமாக வைத்தார்கள். இதை பார்த்து மற்றவர்களும் விரதங்கள், நோன்பு நாட்கள், மூதாதையர் திதி ஆகிய தினங்களில் மாம்ச உணவை நீக்கிவிடுகிறார்கள். எல்லா தர்மங்களையும் பொதுவாக வைத்த ஒவ்வொரு தேசத்தின் பழைய மதமும் அடியோடு விழுந்து விட்டிருக்கின்றன. மேற்கே கிரீஸில் இருந்த ஹெலனிக் மதம், மத்திய ஆசியாவில் இருந்த ஹீப்ரு மதங்கள் எல்லாம் போன இடம் தெரியவில்லை. கிழக்கே கன்ஃபியூஷியஸ் மதம், ஷின்டோ மதம் எல்லாம் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம்தான் இருக்கின்றன. இவற்றிடத்தில் வந்துள்ள கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம், பௌத்தம் முதலியவற்றிலும் பொதுவாக ஒரே தர்மம் தான் உள்ளதை தவிர அதோடு கூட தனித்தனி வர்ணங்களுக்கான விசேஷ தர்மம் என்கிற பாகுபாடு இல்லைதான். ஆனால் இந்த மதங்களில் கூட இப்போது அந்தந்த தேசத்து மக்களுக்கு நிறைவு போய்கொண்டுதான் இருக்கிறது. மத நம்பிக்கையற்றவர்கள் இந்த எல்லா தேசங்களிலும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒன்று, இவர்கள் நாஸ்திகராகிறார்கள். இல்லாவிட்டால் தங்கள் மதத்தில் திருப்தி கொள்ளாத பலர் நம்முடைய யோகம், பக்தி மார்க்கம், ஞான விசாரம் ஆகியவற்றுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தேசங்களில் தற்போதுள்ள சரித்திரகால மதங்களை உள்ளபடி பின்பற்றப் போகிறவர்கள் இன்னும் எத்தனை காலம் இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறது. நான் ஹிந்து மத பிரதிநிதி, மற்ற மதங்களை குறைவுபடுத்தி பேச வேண்டும் என்று நினைத்து இப்படி சொல்லவில்லை. தற்போதுள்ள வெவ்வேறு மதஸ்தர்களும் தங்கள் மதத்திலேயே இருந்து கொண்டு ஆத்மா அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும் என்றுதான் எனக்கு ஆஸ்தை. எங்கள் மதத்துக்கு வாருங்கள் என்று எவரையும் நான் கூப்பிடவில்லை. அப்படி கூப்பிடுவது நம் மதத்தின் அடிப்படை கொள்கை டெனட்டுக்கே விரோதம் என்பது என் அபிப்பிராயம். லோகத்தில் எதுவும் காரணமில்லாமல் ஆக்சிடென்டல் நடந்துவிடவில்லை. பலவிதமான ஜீவர்களின் பலவிதமான பக்குவ நிலைமையை பொறுத்துத்தான் பகவான் அவர்களை வேறு வேறு மதங்களில் பிறக்கும்படி செய்கிறான். அந்தந்த மதத்தை பற்றி ஒழுகியே அவரவரும் ஆத்மக்ஷேமம் அடைய முடியும் என்பதே என் நம்பிக்கை. மற்ற மதங்களில் இல்லாத விசேஷங்கள் ஹிந்து மதத்தில் இருப்பதாக நான் சொல்கிறேனே என்றால் அது அவற்றை நிந்திப்பதற்காக அல்ல, அவர்களை இங்கே கூப்பிடுவதற்காகவும் அல்ல. மற்ற மதஸ்தர்கள் இந்த விசேஷ அம்சங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் நிந்திப்பதையும் அவர்களுடைய வார்த்தையையே நம்மவர்களில் சிலரும் எடுத்துக்கொள்வதையும் பார்க்கும்போது இந்த அம்சங்களில் உள்ள நல்லதை சொல்லி தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தே இதையெல்லாம் சொல்கிறேன். இந்த கொள்கையை கர்ம கொள்கை, அவதார கொள்கை மாதிரி இருக்கப்பட்டவைகளை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் அவர்களுடைய சொந்த மதத்தின் அடிப்படையான அம்சங்களுக்கும் பாதகம் உண்டாகாது. எந்த மதமானாலும் அடிப்படை அம்சம், உயிர்நிலையான அம்சம் என்ன? பகவான் என்ற ஒருத்தனை நம்பி பக்தி செலுத்துவதுதான். அதற்கு இந்த கொள்கைகள் பாதகம் உண்டாக்காது. பக்திதான் அம்மதங்களின் முக்கியமான அம்சம். இதையெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், தற்போதுள்ள மதங்கள் எல்லாம் அந்தந்த தேசங்களில் தத்தளிக்கின்றன என்பது என் அபிப்பிராயமும் இல்லை, இதில் எனக்கு சந்தோஷமும் இல்லை என்பதற்குத்தான் பால் பிரண்டன், கோஸ்ட்லர் மாதிரி பிரபலமானவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தையே சொன்னேன். லோகம் பூராவிலும் மத நம்பிக்கையின்மை, டிஸ்பிலீஃப், நாஸ்திகம், ஏத்திசம் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி இப்போது எல்லா மதங்களும் தத்தளிக்கும்படியான நிலைமை வந்திருக்கின்றது என்று அவர்கள் சொல்வதையே திருப்பிச் சொன்னேன். நம் தேசத்தில் கூட இந்த போக்கு அதிகமாகிக் கொண்டுதான் வருகிறது. ஆனாலும் மற்ற தேசங்களோடு பார்த்தால் உங்கள் தேசம் எத்தனையோ தேவலை. இங்கே மத உணர்ச்சி
இன்னும் அத்தனை மோசமான நிலைக்கு போய்விடவில்லை என்றே சகல தேசங்களையும் ஆராய்ந்து பார்க்கிற வெளி தேசத்தார் ஒருமுகமாக சொல்கிறார்கள். அவர்களில் சாதகர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இன்னமும் நம் தேசத்துக்குத்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யோசித்து பார்த்தால் நம் தேசத்திலும் கூட பழைய வர்ண தர்மங்களில் பிடிப்பு குறைந்து போய் எல்லாம் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்ற அபிப்பிராயம் வந்த பிற்பாடுதான் மத உணர்ச்சி குன்றி நாஸ்திகம் அதிகமாகி இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் தெரிகிறது. இது வேடிக்கையான விஷயமாக இருக்கிறது. அதாவது ஒரு மதம் ஜனங்களை பலவிதமாக பிரித்து வைக்கிறது என்றால் அதில்தான் பரஸ்பர கட்டுக்கோப்பும் ஐக்கியமும் இல்லாமலே இருக்கும் என்று நினைக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட மதம்தான் உள் சண்டையால் தனக்குள்ளேயே உழுத்து போய் விழுந்துவிடும் என்று தோன்றுகிறது. அதோடு கூட நம் தேச சரித்திரத்தில் பார்க்கிற மாதிரி அலெக்சாண்டர் காலத்தில் இருந்து பல அந்நிய மதஸ்தர்கள் வேறு அலை அலையாக படையெடுத்து வந்தார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட மதம் இருந்த இடம் தெரியாமல் புதைந்துதான் போயிருக்க வேண்டும். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் இதற்கு நேர் மாறாக இருக்கிறது. எல்லாருக்கும் அனுஷ்டானம் ஒன்று என்று சமமாக வைத்துக் கொண்டிருந்த பெரிய பெரிய மதங்களை எல்லாம் காலப்பிரவாகம் எங்கேயோ அடித்துக் கொண்டு போயிருக்கிறது. இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற அப்படிப்பட்ட மதங்களுக்கும் பெரிய ஆபத்து இருப்பதாக அந்த மதத்து அறிவாளிகளே சொல்கிறார்கள். ஆனால் பல வகுப்பாக சமுதாயத்தை வர்ண தர்மத்தில் பிரித்து வைத்திருக்கிற நம் மதமோ இன்றளவும் என்னை யார் என்ன செய்துவிட முடியும் என்று மூச்சை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு உயிர் வாழ்கிறது. இதன் சூக்ஷ்மத்தை நாம் உணர்ச்சி வசப்படாமல் அறிவை தெளிவாக வைத்துக்கொண்டு ஆலோசித்து பார்க்க வேண்டும். 1000-10,000 வருஷமாக வர்ண தர்மத்தை பின்பற்றியும் நம் மதம் இத்தனை ஜீவகலையுடன் இருந்து வந்ததன் மர்மம் என்ன? அப்படியாவது நம் சாஸ்திரங்களை ரட்சித்துக் கொடுப்பதே ஸ்வதர்மம் என்று கொண்டிருந்த பிராமணர்கள் பெரும்பான்மையாக மெஜாரிட்டியாக இருந்தார்களா? இல்லை. அவர்கள் ஆயுத பலத்தையாவது வைத்துக் கொண்டிருந்தார்களா? அதுவும் இல்லை. குறைந்தபட்சம் திரவிய பலமாவது அவர்களுக்கு இருந்ததா? அப்படி கூட இல்லை. பிராமணன் பணம் சேர்ப்பது ரொம்ப பிற்காலத்தில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட விபரீதம்தான். சாஸ்திரப்படி பிராமணன் ஏழையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இப்படி பணமும் இல்லாமல் பலமும் இல்லாமல் எண்ணிக்கையிலும் பெரும்பான்மையாக இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் விதித்த சாஸ்திர பிரிவினைகளை மற்றவர்கள் ஏன் பின்பற்ற வேண்டும்? மற்ற அத்தனை பேரும் அத்தனை காலமும் ஏமாந்தவர்களாகவா இருந்தார்கள்? அப்படி அவர்கள் ஏமாந்து போயிருந்தால் கூட அவ்வப்போது ஒரு புத்தர், ஒரு ஜீனர் மாதிரி ரொம்ப பெரியவராக ரொம்ப செல்வாக்கோடு ஒருத்தர் வந்து இந்த வேதம் யாகம் இதெல்லாம் வேண்டாம், எல்லா ஜனங்களுக்கும் பொதுவான சாமானிய தர்மங்களை மட்டும் வைத்துக் கொள்வோம், சமஸ்கிருதம் வேண்டாம், பொதுஜனங்களின் பிராகிருத பாஷைகளான பாலி முதலியவைகளிலேயே நம்முடைய புது சாஸ்திரங்களை வைத்துக் கொள்வோம் என்று புதிய வழியை காட்டினால் கூட ஜனங்கள் அப்போதைக்கு ஏதோ ஒரு வசீகரத்தினால் அந்த புது மதங்களில் சேர்ந்திருக்கிறார்களே ஒழிய அப்புறம் அவற்றின் மவுசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கடைசியில் அவை ரொம்பவும் தேய்ந்து போய்விடுகின்றன. பார்த்தால் பழைய வைதிக மதமே செத்தேனோ பார் என்று தலையை தூக்கிக் கொண்டு கிளம்புகிறது. நவத்வாரம் உள்ள உடம்பில் உயிர் தங்கி இருப்பதுதான் ஆச்சரியம், வெளியே போவது ஆச்சரியமே இல்லை என்று ஒரு பெரியவர் பாடினார். அம்மாதிரி உள்ளே பிரிந்து வெளியிலிருந்தும் ஓயாமல் தாக்கப்பட்ட ஹிந்து மதம் செத்திருந்தால் ஆச்சரியமே இல்லை, சாகாததுதான் ஆச்சரியம். நிஷ்பட்சபாதமாக இதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் என்ன தெரிகிறது?
மற்ற தேசங்களிலும் சரி, நம் தேசத்திலும் சரி, மற்ற மதங்கள் போய்விட்ட போதிலும் இது மட்டும் 10,000 வருஷமாக போகாமல் இருக்கிறதென்றால் அவைகளில் இல்லாத எதுவோ இதில் இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம். அது என்ன என்று பார்த்தால் வர்ண தர்மம்தான் நமக்கு மட்டும் பிரத்யேகமாக இருக்கிறது. ஆகையால் வர்ண தர்மம் சமூக சீர்குலைவுக்கே காரணம் என்று புது நாகரிகக்காரர்கள் சொன்னாலும் இது இருக்கிற நம் சமூகம்தான் சீர்குலையாமல் இருந்து வருகிறது. நவீன யுகத்தில் சமத்துவம், ஈக்குவாலிட்டி என்று சொல்லப்படுவதை விட ஸ்லாக்கியமாக சமூகத்துக்கு ரொம்பவும் க்ஷேமம் விளைவிப்பதாக பழைய வர்ண தர்மத்தில் எதுவோ இருந்திருக்க வேண்டும் என்றுதானே ஏற்படுகிறது. அதனால்தான் சமூகத்தை பலவாக பாகுபாடு செய்திருக்கிற நம் மதம் ஒன்று மட்டுமே இத்தனை எதிர்ப்புகள் இருந்தும் விழமாட்டேன் என்று இன்று வரைக்கும் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு இருந்து வருகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கெடுவாய் மனமே கதி கேட்கரவாது, இடுவாய் வடிவேல் இறைத்தாள் நினைவாய், சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே, விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே. இந்த மனசுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்றார். பொதுவாக நம்முடைய எல்லா காரியங்களுக்கும் நல்வினை தீவினை சொல்றாங்க. எல்லாத்துக்குமே மனசுதான் காரணம் அப்படிங்கிறார். மனசு புத்தி அப்படி ரெண்டு இருக்கிறதாக ஒரு சித்தாந்தம். அதுல புத்தி பிரதானமா இருக்கும்போது, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஆக்ட் பண்ணும்போது, புத்தியை நம்ம ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணும்போது மனசு கொஞ்சம் அடங்கி செயல்படுறது அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் சொல்றா. இப்ப மனசு ரொம்ப ஓவர் பவர் பண்ணும்போது புத்தி கூட கொஞ்சம் அடக்கிதான் வாசிக்கிறது, மனசு போனபடி போயிடுவாங்க. மனம் போன போக்கிலே கால் செல்லலாமா கூட ஒரு பாட்டு கூட நம்ம கேட்டிருக்கோம். மனம் போன போக்கு நம்ம போயிட்டோம், யோசனையே பண்ணாதீங்க, போலாமா போகக்கூடாதான்னு போனோம், நம்ம சேர்ல மாட்டிக்கிறோம், முள்ளுல மாட்டிக்கிறோம், வம்புல மாட்டிக்கிறோம், எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா. அதனால மனசு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு எல்லாருமே ஒத்துக்கிறா. பெரியவாள்ல இருந்து எல்லா பெரியவாளும் எந்த மதஸ்தாரா இருந்தாலும் அவ சொல்றத மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா. மனசை நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவா சில பேர் சொல்றதா இருக்கா. இப்ப என்ன பண்றாரு, மனசை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, கெடுவாய் மனனே அப்படிங்கிறது. கெடுவாய்னா சாதாரண பார்க்கும்போது போவாய் வருவாய்னா நம்ம கட்டளை பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல அப்படி இல்லை. கெடுவாய் மனனே கதிகேல் கரவாது, இடுவாய் வடிவேல் இறைத்தாய் நினைவாய், சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே, விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே. அப்படிங்கும்போது மனநேனா மனமேன்னு அர்த்தம். பெரிய கவிகள், அது இந்த ஆசு கவிகள், அவெல்லாம் அவளுக்குன்னு சில லைசன்ஸ் உண்டு. அவ என்ன சொல்றாளோ அதுவே பிற்காலத்து அது கிராமர் ஆயிடும். இந்த வழியில பண்றான இது ஒரு சந்தை ஆயிடும். அருணகிரிநாதருடைய இது தங்க அனுபூதி. திருப்புகழ்னு எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ விதமான ஒரு நடையில் அவர் எழுதியிருக்காரு. அது எல்லாமே ஒரு புது புது தாளமா ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு நம்ம இவ சொல்ற தாளங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தாளமா இருக்கு. ஆனா ஒரே மாதிரி ஜத்தியில வர்றதுனால அது ஒரு புது தாளம். இன்னும் பேர் கொடுக்காத நிறைய தாளங்கள்லாம் இருக்கு. அது மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் அவ யூஸ் பண்ணும்போது சில வார்த்தைகளுக்கு சில அர்த்தங்கள் அதுக்கு அவ புதுசா கிரியேட் பண்ற மாதிரி கூட நமக்கு தோணுறது. மனநேனா மனமே கெடுவாய் அப்படின்னா நீ கெட்டு போயிட்டு இருக்க, நீ கெட்டு போற மனமே, நீ சொன்னதையே கேட்க மாட்டேங்கிற மனமே. நிறைய பேர் பெரியவாள் மனசுதான். ஒரு தியாகராஜத்துல கூட மனசுதான். மனசு சுவாதீனம் வேணும், சுவாதீனம் இல்லாத போய் இந்த மனசு ஏதோ தப்பு தப்பா பண்றது அப்படிங்க. புத்தி ராதுன்னு ஒரு பாட்டுல வேற பாடுற. எனக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் புத்தி வர மாட்டேங்கிறத மனசு கெடுத்துருக்காரு. இந்த மனசை பத்தி அட்ரஸ் பண்ணி அத்தனை பெரியவாலும் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவரும் அதே தான் சொல்ற. கெடுவாய்னா கெட்டு போயிட்டு இருக்கு, அனாவசியமா வீணா போயிட்டு இருக்கு, இது உனக்கு தேவையா அப்படின்னா. அது எப்படி கெட்டு போறது அப்படின்னா, இந்த மனசு என்ன பண்றது, யோசனையே பண்றது கிடையாது.
இதான் அதுக்கு என்ன சரின்னு படுதோ அதை உடனே அதை வச்சுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிவிடுது. என் மனசுக்கு அப்படிதான் தோன்றதுன்னு கூட நம்ம சில சமயத்தை சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப மனசுக்கு தோன்றதுன்றதெல்லாம் சரியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த மனசு செய்யறது சரியா இல்லையான்னு பாக்கிறதுக்கு நம்முடைய புத்தியை கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்தணும். இல்ல நம்ம அந்த நிலையில இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு அந்த பெரியவார்களுடைய அனுபவங்கள் அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க ஓரளவுக்கு நம்ம மனசுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வெளியில நல்லதை நம்ம பண்ண முடியும். இப்படி அனாச்சில கெட்டு போறியே, நீ என்ன பண்ணுதுன்னா கதி கேள் அப்படின்னு, உனக்கு ஒரு நல்ல வழி சொல்றேன் கேளுன்னு. நீ இப்படி கெட்டு போகாத, நீ நன்னா இருக்கணும், நீ நல்லபடியா நிறைய நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்யணும். ஏன்னா அரிதறிது மானிட பிறவி இல்லையா, மனிதராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு. பகுனாம் ஜென்மனாமத்தே ஒரே ஜென்மம் நர ஜென்மமா கிடைக்கிறது. அது அனாவசியமா நீ கெட்டு போயிட்டு நீ கெட்டு போகாத இருக்கிறதுக்கு, நீ நல்ல கதி அடையறதுக்கு ஒரு உய்யும் வழியை நான் உனக்கு சொல்றேன் கேளு. கேளுன்னா கேட்பாயாக, கெடுவாய் மனமே கெடுவாய், கெட்டு போறியே போகாத, உனக்கு நல்ல வழி சொல்றேன் கேளுன்னு. என்ன வழி சொல்ல போறா பாருங்க. கரவாது இடுவாய்னு. கரவாதுன்னா மறைக்காமல் அர்த்தம். மறைக்காமல் இடுவாய் அப்படின்னா ஒழிக்காம. இப்ப நான் கூட சொல்றேன், ஒண்ணு இல்லப்பா, ஒண்ணு கொடுக்கறது இல்ல, ஒண்ணு இல்ல, சில்லறையே இல்ல அப்படின்னு ஒரு பொய் சொல்லுவோம். ஒரு விதக்காரன் வாசல் வரான்னு வச்சுக்கோ, நம்ம சொல்ற முதல் பொய் சில்லறையே இல்லப்பா. சாமி ஏதாவது பார்த்து வீட்டுல அம்மா எல்லாம் யாரும் இல்லப்பா, வெளியில போயிருக்காங்க, அப்புறம் வா நாளைக்கு வா. அவன் நாளைக்கு வான்னு சொன்ன உடனே அவன் என்ன சொல்லுவான், நாளைக்கு மட்டும் என்ன எல்லாம் இருந்துட போறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பான். நம்மளால பதிலே சொல்ல முடியாது. இந்த நாளைக்கு வான்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு மௌல மாட்டின்றார். முன்னாடி கூட வேற ஒரு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். தர்மபுத்தர் கிட்ட ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தானோ, அவர் நாளைக்கு வா, அந்த காத்தால நாளைக்கு வா அப்படின்னு. உடனே பீமன் வெளியில போய் தண்டோரா போட்டானோ. எங்க அண்ணா தர்மபுத்திரர் காலத்தையே ஜெயிச்சுட்டாருன்னு தர்மபுத்திரரை பத்தி வெளியில பிரச்சாரம் பண்ண. இப்படி வாசல தண்டோரா பண்ணும்போது உபரிகள் பாக்குறாராம் தர்மபுத்திரர். என்னப்பா என்னன்னு கேட்டா, அவங்க தம்பி பீமசேனன் இது மாதிரி தண்டோரா போட சொன்னாங்க. சரி பீமனை கூப்பிட்டு கேட்கிறா, என்னத்துக்கு அந்த மாதிரி தண்டோரா போட சொன்ன. ஆமா, ஒரு பிச்சைக்காரன் கேட்டான், நீங்க என்ன பண்ண, நாளைக்கு வா சொன்ன இல்லையா, நீங்க காலத்தை ஜெயிச்சுட்டே அப்படின்னா. அது எப்படிப்பா சொல்றேன். அவன் கேட்டான், நாளைக்கு வா நீங்க சொல்லத்துல இருந்து பல விஷயங்கள் நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. என்னன்னா, நாளைக்கு வரைக்கும் நீங்க இருக்க போறேன், ரெண்டாவது அவனும் இருக்க போறான், மூணாவது நீங்க ராஜாவாவே இருக்க போறேன், அவனும் பிச்சைக்காரனா இருக்க போறான், நாலாவது அஞ்சாவது கிட்ட இந்த சொத்து சுகம் எல்லாம் அப்படியே உங்க கிட்ட இருக்க போறது, அவனும் நாளைக்கு பிச்சைக்காரனா அப்படியே இருக்க போறான். அப்போ அவன் உங்களை பார்க்க வரப்போறான், நீங்களும் இதே இடத்துல உட்காந்து அவனை ரிசீவ் பண்ண. எத்தனை விஷயங்கள் வந்துருக்காங்க. அப்போ அவன் கேட்டதை கொடுக்க பொருள் உங்ககிட்ட இருக்க போறது, நீங்க கொடுக்கிற பொருளை வாங்கக்கூடிய மனநிலையும் அவனுக்கு இருக்க போறது. சோ இத்தனையும் நாளைக்கு வரைக்கும் நடக்க போற அத்தனை விஷயம் கண்டிப்பா நடக்க போகுது. எப்போ நீங்க தீர்மானமா இருக்கீங்களோ, நீங்க காலத்தை ஜெயிச்சுட்டே. அதனால நாளைக்கு வாங்கிறது நம்ம நாளை எந்த ஒரு நாள் வருமானு கூட ஒரு பாடல் இருக்கு. மாதிரி நாளைக்கு வராது. அதான் என்ன சொல்றான்னா, என்றும் நன்றே செய்க, நன்றும் இன்றே செய்க, இன்றும் இன்னே செய்க. இப்ப நல்லதே பண்ணுங்க, அது இன்னைக்கே பண்ணுங்க, அது இப்பவே பண்ணுங்க. அப்ப என்ன பண்ண, கரவாது இடுவான்னு மறைக்காமல் ஒழிக்காமல் கேட்கறவங்க எல்லாம் கொடு. கர்ணன் கதையில கூட என்ன பண்ணானா, அவன் எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்தானா நதி கரையில. அப்போ ஒரு பிராமணர் பிச்சைக்காய் இருக்கார். அப்போ அவன் தங்க கிண்ணம் இடத கையில வச்சுட்டு எண்ணெய் விட்டு தேய்ச்சிருந்தானா. ஒரு நிமிஷம் அந்த பார்த்தான், இந்த எண்ணெய் கிண்ணத்தை அப்படியே கொடுத்தான். நீ இப்ப வந்திருக்கிற இங்க வந்தா எண்ணத்தை கொடுக்க முடியும், இந்த எண்ணெய் கிண்ணம் தங்க கிண்ணம் தான் இருக்கு, இந்தா வச்சுக்கோ. அவர் என்ன சொன்னாரா, நான் ஒரு பிராமணன், என்னை நீ அவமரியாதை பண்ற மாதிரி நீ இடத கையால ஒரு சின்ன கிண்ணத்தை எண்ணெயோட குடிச்சுட்டிய. அவன் சொன்னான், இந்த கையில இருந்து மாறி நான் வலது கைக்கு எடுத்துட்டேன், வலது கையில இருந்து மாறி உங்க கையில கொடுக்கறதுக்குள்ளயும் அது மாறி போயிடலாம், எனக்கே புத்தி மாறி போயிடலாம், நான் இல்லாத போயிடலாம், நீர் இல்லாத போயிடலாம், ஒரு காக்கா கொத்திட்டு போயிடலாம். எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா. இத்தனைக்கு மீறி இத்தனைக்கும் நம்ம உனக்கு சேரணும்ன்றதுக்கு பிராப்தம் எப்படி இருக்கோ தெரியாது. அது நினைச்சே உடனே கொடுத்தேன், அடுத்த யோசனையே பண்ணல, கையில என்ன அதை கொடுத்துறேன். அதான் அவன் மறைக்காமல் ஒழிக்காமல் யோசனையே பண்ணாத உடனே கொடுத்தோம்னா அப்படி கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கணும், கரவாது இடுவாய்ன. கரவாது இடுவாய்ன்னு நம்ம இவர் சொல்றார் பாருங்க, ராமலிங்க சுவாமி சொல்றார், வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல் வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய், ஆழாமல் காப்பானை ஏற்றாதே சூழ்கின்றாய், கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பலகாலும் விழுகின்றாய், நீ அவல கடலாய வெள்ளத்தேனர். நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறியே, நீ கொஞ்சமாவது ஒரு பொறுப்பா நன்னா நடந்துட்டு ஒரு பகவான் அடையணும்னு பார்க்க மாட்டியா, இதோ இதுதான் வாழ்க்கை நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்க. என்ன நெஞ்சு உனக்கு, நீ நிஜமா வாழறியா, நீ வாழாத நெஞ்சம் தான். எப்படியோ வாழலாம், வாழ்க்கை இல்லை, இப்படிதான் வாழணும்னு நேர்மையா நிர்ணயம் பண்ணிட்டு வாழணும். பாபங்கள் உள்ள வினைப்பட்டு உள்ள வினை பயனால் ஏற்பட்ட பாப கஷ்டங்கள்லாம் வச்சிருந்து அதுல நீ ஆழ்ந்து கடல்ல மூழ்கின மாதிரி மூழ்கி இருக்க. சரி, அந்த கடலுக்குள்ள மூழ்காம உன்னை காப்பாத்தன.
அப்படி காப்பாற்றக்கூடிய அந்த பெருமாளை சுவாமி நீ நினைக்க மாட்டேங்கிற, அவனை நீ பாட மாட்டேங்கிற. சம்சார பங்க நிர்மக்ன சமுத்தரண பண்டிதான் அம்மாக்கு பேர், அம்பாளுக்கு அதான் பேரு. சம்சாரங்கிற சேருக்குள்ள மாட்டின்னு முழிச்சு உள்ளுக்குள்ள முங்கி போறமே அவளை காப்பாற்றக்கூடிய சாமர்த்தியம் யாருக்கு இருக்கு? அம்பாளுக்கு தான் இருக்கான். அப்படிப்பட்ட இங்க அம்பாளாவும் எடுத்துக்கலாம், பரமேஸ்வரனா எடுத்துக்கலாம், ஸ்ரீமன் நாராயணனா எடுத்துக்கலாம், முருக பெருமானா இருக்கு, யார வேணாலும் இருக்கு. அப்படி பரம்பொருளை நீ என்ன பண்ற? அப்ப அவனை வந்து நீ ஏத்த மாட்டேங்கிற, அவன் தொழ மாட்டேங்கிற, சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்குன்னு. எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கு, வந்த வேலைக்கு வாங்கிட்டே இருக்கே தவிர இவனு நல்ல காரியத்துல ஈடுபட்டு பண்ண மாட்டேங்கிற. சரி உனக்கு ஒன்னு சொல்றேன் கேளு. என்ன சொல்றேன்? பல காலம் எப்போ ஒரு நல்லது உனக்கு சொல்றேன். நீ வீழ்கின்றாய், ஏதோ சேத்துல செடிகளை போய் விழுந்துட்டே இருக்கிய, எப்பதான் நீ கடை தேடப்புற? நீ அவல கடலாய வெள்ளத்தே விழுகின்றாய். அவலம் எதாலும் வந்து ஒரு அவலமா இருக்க சொல்றேன், நல்லது இல்லாததா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட மாட்டின் முழிக்கிறியே, நீ என்ன பண்ண தெரியுமா? ஆழாமல் காப்பானை ஏத்து. உன்னை சமுதிரத்திலே அந்த சம்சார சாகரத்திலேயோ இந்த வினை சேருல வந்து மாட்டின்னு முழிக்காத மூழ்காத உன்னை காப்பாற்றவனே அவனை நீ தினம் பணிய வேண்டும். அப்படி பணியத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கந்தராஜ் போதில் இவர் என்ன சொன்ன அருடைகிறாருன்னா கரவாது இடுவாயினர். இந்த கரவாது இடுவான்னு மறைக்காது கொடுன்னு சொல்லும்போது எப்படிலாம் கொடுக்கலாம்னு நம்ம யோசனை பண்ணலாம் இல்லையா? திருமணம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டார் எப்படி கொடுக்கலான்றத. ரொம்ப எல்லாருக்கும் முடிஞ்சுதான் கொடுக்குறேன் சொல்ல. யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கொரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கொரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறக்கு இன்னுரைதானே அப்படின்ற. யாவர்க்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை, இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை போட்டாலும் எல்லாருக்கும் கொடுத்த மாதிரி ஆச்சுனா. இப்ப அநேகமா எல்லா சாமிக்கும் பாருங்க பச்சிலை தான். சிவன் எடுத்துனா வில்வம் போட்டா போறோம், அப்புறம் விஷ்ணுன்னு எடுத்துட்டா துளசியை போட்டா போறோம், பிள்ளையார் எடுத்துனா அருகம்புல் அதுவும் பச்சை இலை தான் போட்டா போறோம். பன்னீர் இலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது முருகனுக்கு ரொம்ப பிரீத்தி. அந்த இலையில வச்சு கொடுக்குற விபூதி ரொம்ப விசேஷங்கிற. பவத் பத்ரபூதிம் விலோக்கியக்ஷனா தாரகாரே திரவந்தே ராஜசங்கர இதுல சொல்லும்போது புஜங்கத்துல சொல்லும்போது சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல அபஸ்மார குட்ட க்ஷயாச பிரமேக ஜரோன்மாதி குன்மாதி ரோகான் மகாந்தக பிசாசாச்ச சர்வே பவத் பத்ரபூதிம் விலோக்கியக்ஷனா தாரகாரே திரவந்தி. நீங்காத வியாதிகள் பிசாசுகள் பூதங்கள் எத்தனை வினைகள் அத்தனையும் இந்த இலை விபூதியை பார்த்தோம்னா திரும்பி பார்க்காத ஓடுறதுன்னு அவ்வளவு விசேஷம். அங்கேயும் பச்சை தான் பத்திர பூத்தி. பத்திரனா இலை விபூத்தி நம்ம சொல்ல முடியாது, அங்க ரொம்ப விசேஷம் அந்த இலை விபூத்தி. அந்த விபூதியை பார்த்தவன ஓடுறதுன்னா அதுலயும் ஒரு பச்சையில இருக்கு, அது முருகனுக்கு இலை. அப்ப என்ன சொல்றாரு? யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, ஒரு பசுமையான இலைய சுவாமி போட்டா அது ரொம்ப திருப்தி போகும். இது எல்லாருக்கும் செஞ்ச மாதிரி, ஏன்னா எல்லாருக்குமே பகவான் இருக்கானே அப்படின்னாரு. யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை, ஒரு வாயுரை ஒரு வாய் பிடி அளவுக்கு போற அளவுக்கு அந்த பசுமாட்டுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம். ஒரு ஆத்திக்கரை கொண்டு போய் கொடுக்கலாம், இல்ல ஒரு புல்லு பறிச்சு கொடுக்கலாம், இல்ல வேலி ஓட்டுல பசுமாடு மேயும் போது விரட்டாதையாவது இருக்கலாம் இல்லையா? இதுல ஒரு ஞானேஸ்வரன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் எதை பார்த்தாலும் அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணனாவே தெரியும், பாண்டரங்கனாவே தெரியும். அவரை வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்தார் அவர். அப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு என் தோட்டத்துல நீ வேலை பாரு, என் செடி கொடி எல்லாம் பாத்துக்குவாங்க. அங்க வந்து ஒரு மாடு வந்து மேய்ஞ்சிடுச்சு. எல்லாருக்கும் பெரியவாள் சொல்ற, ஞானேஸ்வரத்தும் சில பேர் சொல்றா, துக்காராம் சொல்றா, நாமதேவன் சொல்றா. மொத்தத்தை ஒரு பாண்டவருடைய பக்தன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒரு பக்தன் வச்சுங்களேன். இவரை கொண்டு போய் ஏற்பாடு பண்ணா அவர் என்ன காவல் காத்துருக்கும், திணைக்கொல்லை காப்பாத்துறதுன்னு சொல்றது அந்த காலத்துல. அது மாதிரி இவருக்கு வேலை என்ன, அந்த தோட்டத்துல இந்த மாடு கிட்ட வந்து மேய்ஞ்சிடும், அதை பாத்துக்கணும்னு ஒரு பசுமாடு வந்துடுச்சு, வந்து மேய்ஞ்சுட்டே இருக்கு. இவர் பார்த்தார், ஒண்ணு விரட்டல, பரபிரமமா தெரியுது, அதனால விரட்டவே இல்லை, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. சாயங்காலம் கூப்பிட்டு கேட்டா, எல்லாரும் போய் வர அங்க சொல்லிட்டா, இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணல, அவர் போட்டு ஆயா பாத்துட்டு இருக்காரு, மாடு சாப்பிட்டோன்னு பேசாத இருக்காரு. கூப்பிட்டு கேட்டான் அந்த முதலாளி, இன்னும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன பரபிரம்மம் பாண்டரங்கனா தெரிஞ்சதுன்னு. அதை பார்த்தாலும் பாண்டரங்கனாவே தெரியாது. சோ எல்லாமே பரபிரம்மமா பார்க்கும்போது நாமதேவருக்கு நாயே பரபிரம்மமா தெரிஞ்சது. இவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த சந்திரபாகா நதிக்கரையில. இவர் சம்சாரம் அங்க போய் காத்தால இருந்து பாவம் கண்ணு முடிக்காம உட்கார்ந்துருக்க, ஒரு 2 ரொட்டி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரொட்டி கொண்டு வச்சா. பக்கம் சின்ன டப்பால சீனியும் நெய்யும் கலந்து அது சின்ன டப்பால வச்சா தொட்டுன்னு சாப்பிடணும். இவர் கண்ணு முடிக்கவே இல்லை. இந்த அம்மா பாடு திரும்பி வந்துட்டா. ஒன்னு ஒரு நாய் வந்து ரொட்டியை தூக்கின்னு போயிடுது. அங்க இருக்கிறவங்க சொல்ல, நாய் ரொட்டியை தூக்கின்னு ஓன் கத்துறான். இவர் பார்த்தா நாய் ரொட்டியை தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்க, ஆனா இங்க இந்த டப்பால நெய்யும் சக்கரையா போயிருக்கு. இவர் அதை கையில எடுத்துட்டார், நாய் பின்னாடி ஓடுறது. அந்த நாய் என்ன பண்றதுன்னா, இவர் நம்ம அடிக்க வராது அது ஓடுறது, இவர் அதை பிடிக்கணும்னு ஓடுற. கடைசியில் ஒரு பக்கத்துல பிடிச்சிட்டார். பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணாராம், அட அசடே, இந்த ரொட்டி இப்படி வெறுமை சாப்பிடுவாரா யாராவது,
கொஞ்சம் கூடுன்னு சொல்லி அந்த நொட்டியெல்லாம் வாங்கி நெய் சர்க்கரை தலையில அது கொடுத்தாராம். எல்லாரும் கேட்டா நீர் தாங்க அசடி இப்படி பண்ற இல்ல பரபிரம்மம் ஆண்டங்கனாதையும் நான் அதை பாக்குறேன் எல்லா அப்படி பெரியவாள்லாம் மகான்கள்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த சுரூபமா பார்த்திருக்கா. இவர் யாவருக்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரே, ஒரு பசுமாட்டுக்கு ஒரு வாயளவுக்கு கொடுத்தா அது கூட புண்ணியம், இது யாவருக்கும் பண்ண புண்ணியம், எல்லாராலையும் முடியும், யாவருக்குமாம் எல்லாராலையும் சுலபமா முடியும். சரி இதுவும் முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி நம்ம சாப்பிடுவோம், ஒரு கைப்பிடி அளவு சாப்பாட நம்ம வைக்கலாம். இந்த இலையில வாசல்ல போறவங்க இந்த நாய் பூனை எல்லாம் கூட நினைச்சுக்குமா, இன்னும் இந்த வீட்டுக்கு எஜமானம் போடுறான இலைய போடுறதுனால ஒரு பருக்க கூட வைக்காத போடுறாங்க, இவ்வளவு கஞ்சனா இருக்கானேன்னு நினைச்சுக்குமா. இப்ப நம்ம போடும்போது அதுல இருக்கிற பருக்கைகள்லாம் ஈ எறும்பு கூட சாப்பிடுறது, ஒரு நாய் நெறி எல்லாம் சாப்பிடுறது, இதுக்கு உபகாரமா இருக்குமே போடணும்னா. இதுக்காக தான் மகாபெரிவா என்ன பண்ணாங்கன்னா பிடி அரிசி திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அந்த காலத்துல. அவ்வளவா தினம் சமைக்கிறதுக்குன்னா ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து ஒரு டபால போடுங்க, இந்த வாரம் ஒருத்தர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவா. இது எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு, வேத பாடசாலைக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்குலாம் சோரி பார்த்து பெரியவா இது இந்த அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச திருமூலருடைய திருமந்திரம் கூட இந்த பாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவா. அவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. சரி எதுவுமே நம்மளால முடியாது, இனிமையா பேசலாமே, இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க வந்துட்டுன்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிரேமமா பேசலாமே. ஒரு பிரேமையோட பிரேமா பேசணும்னா அது எல்லாராலையும் முடியுமே. ஒருத்தருக்கு அள்ளி கொடுக்க முடியாது, பணம் தர முடியாது, சரீரத்தால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, இப்ப எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், சிரமப்படாத பரவாயில்ல இனிமையா இல்லைங்கிறத கூட இனிமையா சொல்லலாம் முடியும். அப்படி பண்ணலாமே. ஆர்க்கும் இடுமின் அவர் இவர் என்னன்மின் திருமூலர். எல்லாருக்கும் கொடுங்க, கொடுக்கறதுன்னு திரும்ப மட்டும் யாருக்கு கொடுக்கணும் யோசனையே பண்ணாது, எல்லாருக்கும் அள்ளி கொடுங்க, ஆர்க்கும் இடுங்க, எல்லாருக்கும் கொடுங்க, அவர் இவர் என்னன்னு பார்த்து இருந்து உண்மின்னர். யாரா வரானா அதிதிகள் பார்த்துட்டு சாப்பிடணுமா. இன்னைக்கு யாராவது வந்துருப்பான்னு முதல்ல சாப்பிட்டு மூடி வச்சிருப்படாதான். அதிதி அதிதி போஜனம் பண்ணாதான் தான் சாப்பிடுறதுன்னு ரொம்ப பேர் வச்சுட்டு இருந்தான். அதிதி போஜனம் பண்ணி வச்சாலும் நாயன்மார்களே நிறைய பேர் இருக்கா. சிறு தொண்டர் சுவாமி ஒரு நாள் சோதனை மண்டலத்துக்கு வந்துட்டார். சோதனை மண்டலத்துக்கு என்ன பண்ணார்னா குழந்தை கறி வேணுங்கிறார், பிள்ளை கறி வேணுங்கிறார். இப்படி ஒரு கதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோதனை ஏன்னா அவளுக்கு அத்தியந்தமான பக்தி இருந்தது, அதுதான் டெஸ்ட் பண்ணார். நம்ம எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டார், தெரியாது, அவருக்கே தெரியும் அவளுக்குலாம் அவ்வளவு ஒரு ஆத்மார்த்தமான அத்தியந்த பக்தி இந்த காலத்தை கிடையாது. நம்ம போய் அனாவசியமா ஒரு பேரை கெடுத்துப்பானே அப்படின்னு அவரை டெஸ்டே பண்றது இல்லை. இதே இன்னொரு கதை கூட இருக்கு. அப்பூதி அடிகள் அவருடைய குழந்தை பாம்பு கடிச்சே செத்து போயிடுது. ஆனா அதை வெளியில சொல்லாத மனசுக்குள்ள அதை தாங்கிட்டு திருநாவுக்கரசருக்கு சாப்பாடு போடுறாரு. குழந்தைய கூப்பிடுப்பாங்கிறார் அவர். ஐயோ அப்பதான் சொல்றாரு வேற வழியே இல்ல, குழந்தை பாம்பு கடிச்சு போயிட்டான், எங்க போயிட்டான், கூப்பிடு, நீ 3 தடவை கூப்பிடு வருவான். அப்புறம் அந்த குழந்தைய தூக்கின்னு போய் சுவாமி முன்னாடி போட்டு திருமறைக்காடு அப்படின்ற ஊர்ல அந்த சுவாமி முன்னாடி போட்டு அதை பாடினோம்னா அந்த பாம்பு மறுபடியும் அந்த விஷத்தை எடுத்துடுத்துன்னு கதையெல்லாம் இருக்கு. அதனால யாருக்கும் விடுங்கள் அவர் இவர் என்னன்பின் பார்த்து இருந்து உண்மின். பார்த்து யாரா வராளான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும்னு. யார் வந்தாலும் கொடுத்துடணும். நம்ம திருவிசநல்லூர்ல கூட ஐயாவாள் சரித்திரத்தை நம்ம பாக்கணும். ஸ்ரீதர் ஐயாவாள் சார்த்த தண்ணி கூட யாரோ வாசல்ல வந்தா அவருக்கு பரமேஸ்வரனா தெரிஞ்சா கொடுத்துட்டாரு சாப்பாடுலாம். ஆனா அன்னைக்கு யாருமே வாசல சாதம் பண்ணி வைக்கிறது பெரியவாள்லாம் வரமாட்டேன்னுட்டா. எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீ கங்கைக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணுனாலாம். ஸ்தோத்திரம் பண்ணா கடைசியில கிணத்துலயே கார்த்திகை மாசம் அமாவாசையா அன்னைக்கு அந்த கிணத்துல இன்னைக்கும் கங்கை வரதாக ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. எல்லாரும் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டோம். இப்படி நம்ம நிறைய சரித்திரங்கள் இருக்கு. அதாவது பார்த்திருந்து உண்மைங்கள் பழம்பொருள் போற்றன்மை அரசியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்க பரம்பரையில அதை பண்ணும் இதை பண்ணும், அவ அப்படி செஞ்சா அதை செஞ்சா, நாங்கெல்லாம் எப்பேற்பட்ட வம்சத்தின் நீ என்ன பண்ண அப்படின்றத மட்டும் பாருங்கிற இங்க சொல்றார். இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லாருமே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இதோட மட்டும் நிக்காத வடிவேல் இறைதாள் நினைவாயினர். யார நினைக்கணும்னா இறைவனை நினைனர். இவருக்கு யார் இறைவன்னா வடிவேலையுடைய முருகன்னர். அந்த வேலாயுதத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கடவுளான முருகன் இருக்கானே அவனுடைய தாள் நினைவாயினர். அவனுடைய தாளை அவனுடைய பாதங்களை வணங்குவாய். கோளில் பொறியில் குணமுள்ளவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலைன்னு. அந்த தலைக்கு என்ன பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லையா. அந்த கோளில் பொறியில் குணம் இல்லைன்னு அந்த 5 பொறிகள்லயும் நல்ல குணம் அந்த பகவானை வணங்கினாதான் இதுக்கெல்லாம் பிரயோஜனம். அப்பதான் அதுக்கு ஞானேந்திரியம் பேரு, இல்ல வெறும் அஜ்ஞானேந்திரியம் தான். அதனால அவனுடைய தாளை வணங்கணும், அவனுடைய பாதத்தை வணங்குறதா இவரும் அவர் 1.25 லைன்ல சொன்னார். ஒரு 3 வார்த்தையில சொல்லிட்டார். வடிவேல் இறை, இந்த வடிவேலை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த பரமபுருஷனான முருகன் இருக்கானே அவனுடைய தாளினை நினைப்பாயினர். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும், இதோட நிறுத்தாத, சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவேனர். நெடுவேதனை, நீண்ட வேதனை, வேதனைங்கிறது கஷ்டம்.
கஷ்டம் எப்படி வருதுன்னு பின்னாடி சொல்ல போறார். அந்த வர கஷ்டங்கள்லாம் சுடுவாயினர், எரிச்சுடுனர், பொசிக்கிடுவர். சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள் படவே, தூள் தூளா போயிடணும், பொடி பொடியாகணும். அப்படி பொடி பொடியா ஆகிற அளவுக்கு, அதை தூள் தூளா ஆகிற அளவுக்கு அதை வந்து பொசிக்கிடுவனர். எப்படி பொசுக்க முடியும்? அதுக்குதான் வழி சொல்லுங்களேன். இவ்வளவுதான் சொன்னேன். விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையேமேனர், உன்னுடைய வினைகள் எல்லாவற்றையும் நீ விட்டு விடுவாயினர். வினைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அத பலவிதமான வினைகளாக நம்ம சொல்றோம். அப்படி அவனுடைய தாள்களை பணிந்தால் இந்த வினைகள்லாம் தானே போயிடும். இந்த வினைகள் என்னன்றதுக்கு முன்னாடி இந்த தாளை பணிகிறதுன்ற போது இதேதான் இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கான்னு மாணிக்க வாசகர் சொல்றாங்க, சிவபுராணத்துல பாட்டும். அப்பேற்பட்ட தாளினை பணிந்தோமானால் இந்த வினைகள்லாம் ஓடி போயிடும்னா, இந்த வினைகள் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ விதவிதமா பிரிக்கிறான். நல்வினை தீவினை தமிழ்ல ரொம்ப சாதாரண ரெண்டாவது இருக்கும். ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிராப்தம் தான் நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல தான் சொல்றோம். இத தமிழ்லயும் ஒத்துண்டு வேதாந்தபரமா சொல்ற ஒரு 3 காரியங்களை சொல்றான்னா, ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி ஆத்மிகம் அப்படின்னு சொல்றான். இந்த 3ஐயும் சொல்லும் போது தமிழ்ல பாடலாவே அதே இதுல சொல்றா. ஆதி தெய்வீகம்னு கடவுளால வருதான். ஏன் கடவுளால வருதுன்னா, நல்லது கெட்டது இவனுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பகவானே இவனுக்கு இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு வாழ்க்கையை நியமிச்சு கொடுத்து உள்ள அனுப்புறாரு பார்த்தா, அதான் வந்து ஆதி தெய்வீகம் சொல்றான். இதுக்கு தமிழ்ல என்ன பாடல் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, கருவில் துயர் செனிக்கும் காலை துயர் நீ திரை நரை மூப்பு திளைத்து செத்து நரகத்தில் ஆழும் துயர் புவியை ஆள் இன்பம் ஆதியெல்லாம் ஊழ் உதவும் தெய்வீகம் என்று ஓர் அப்படின்னு. இது வந்து கருவில ஜனிக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். அப்புறம் வெளியில வந்த போது நிறைய துன்பங்கள், அதுக்கு வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா அப்படின்னு சொல்றோம், பிறப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து இறப்பு, முதுமை வந்து விடுறது, வியாதிகள் வந்து விடுறது, இப்படி ஒண்ணுன்னா வந்து இதுல செத்து செத்து நரகத்தில் ஆழ்ந்து. நரகம் இங்க இந்த கஷ்டத்தையே நரகம்னு சொல்லிக்கலாம், இல்ல நரகம்னு பின்னாடி ஒண்ணு இதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கு. இந்த கஷ்டம் பட்டெல்லாம் அவன் போற அதுக்கு ஸ்பெஷலா ஒண்ணு வைக்கணும் உடனே பகவான் நினைச்சுதான் அப்படி ஒரு நரகம் இருக்கு. அது தவிர புவியை ஆள் இன்பம்னு, இந்த பூலோகத்திலே ஆளக்கூடிய ஒரு ராஜா பதவி கிடைச்சா கூட அது கூட அது இன்பம் இல்லை, துன்பம். அதுல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருது பாருங்க. என்ன பதவியில் இருந்தாலும் கஷ்டம் வந்து விடுது. ஒரு சமயம் வரைக்கும் சௌக்கியமா சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கு, திடீர்னு கஷ்டம்னு வர ஆரம்பிச்சுட்டா நெமிசஸ் டு நாட் கம் இன் சிங்கிள் தான். கஷ்டங்கள் வரும்போது ஒன்னா வருது இல்லையா, அது பாட்டு அடுக்கடுக்கா வருமா. அதுதான் திருமூலர் சொல்லும் கூட, ஆசை படப்பட ஆய் வரும் துன்பங்கள். நம்ம ஆசையை வச்சுட்டோம்னா ஆசையே பேராசை ஆயிடும். அப்புறம் என்ன, துன்பங்கள் வரிசையா வந்துட்டே இருக்கும், தடுக்க முடியாது. ஏன்னா அத்தனை நம்மளுடைய காரணங்கள் தான் வருதுன்னு. இப்படி இதெல்லாம் தெய்வீகத்தினால வருது. சரி, ஆதி பௌதிகம்னா பஞ்சபூத்தங்களால வருது. அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போற. பனியால், இடியால், படர் வாடையினால், தென்றலினால், சுகமும் அது அணைய நீரினால், இன் திண்ணலும் நெருப்பினாலும், துயரில் போரில் பௌதிகமானர். இது நாமளாக வரவழைச்சுக்கிறது. எப்படி வரவழைச்சுக்கிறதுனா, பனினால நமக்கு வியாதிகள் வரலாம். இது வந்து பௌதிகம், நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சபூதங்களுடைய ஆட்சியினால அதனுடைய கண்ட்ரோலால நம்ம நடக்கிறது. இதை மீறி நம்ம வருதுன்றது நம்ம கிட்ட இல்ல, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதுக்கு சரியா திடகாத்திரமா வந்து அதுக்கு நமக்கு என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்லாம் சொல்றோம். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சமாளிச்சுக்கலாம். முதல்து வந்து புண்ணியங்களை பண்ணி நற்காரியங்களை பண்ணி தான் சமாளிச்சுக்கணும். பனினால வருது, இடி மின்னல்னால வருது, செந்தல் சுகம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், அது கூட சுகம் இல்லைங்கிற. சுகம் கொஞ்சம் அளவுக்கு மீது அமுதமும் நஞ்சும், அதனாலே கஷ்டமா இருக்கு. நீரால வருது, நெருப்புனால வருது, இப்படி துயரம் கஷ்டத்துல அது போர்னால வருது, எல்லாத்தினாலே வந்து விடுறது. நான் ஆதி ஆத்மிகம் இது எப்படி வரும்னா உயிரினங்களால வருதுன்னு. இந்த உயிரினங்களால எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டா, தன்னால் பிறரா தனக்கு வரும் தீங்கு நலம், இன்னா விலங்கு அரவம் தேள் எறும்பு அட்டை முதலை மீன் அரவம் ஒன்னொன்னு ஒரு இது எல்லாத்தினாலும் வரலாம். ஒரு பாம்புனால வரலாம், மீனால வரலாம், தேள்னால வரலாம், ஒரு மாடு முட்டலாம் இல்லையா, ஒரு குதிரை மாடாவது கொம்பு இருக்கு அப்படின்றோம், குதிரைக்கு கொம்பே இல்லையா அது முட்டும். யானை, இதுக்கு ஒரு இடத்துல ஸ்லோகம் படிச்சேன், யானையை வந்து அது நம்ம கொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அது தொட்டாலே நமக்கு வந்து மரணம் சம்பவிக்குமா. பாம்பு மூச்சு விட்டாலே போறோமா, அதுலயே நம்ம வந்து நமக்கு மரணம் சம்பவிக்கும். ராஜா இருக்கான நம்மள பார்த்து சிரிச்சுட்டான்னா போறோமா, அவன் எப்படி சிரிக்கிறான்னு தெரியும், அவனோட ஆட்களுக்கு தான் தெரியுமா என்ன மாதிரி சிரிக்கிறான். ஓஹா அப்படியா அப்படின்னு சிரிச்சான்னா இவரை முடிச்சுடும் அப்படின்னு அர்த்தமா. இந்த ராஜா கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா, இந்த கெட்ட மனுஷாலாம் இருக்கா பாருங்க, அவன் பார்த்தாலே கஷ்டங்க தீங்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற. இது வந்து எப்படி வரும் நம்ம சொல்ல முடியல. இது வந்து தேளு பாம்பு எதுனால வேணாலும் வரலாம், எந்த பூதங்களால வேணாலும் வரலாம். அதுக்குதான் அவையார் சொல்லும் போது ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் ஒரு பாட்டா சொன்னான்.
குதிரைக்கு கொம்புள்ளதற்கு 5 முழம், குதிரைக்கு 10 முழம். கொம்பு இருக்கிற மிருகமா இருந்தா 5 முழம் தள்ளி நின்று. கொம்புள்ளதற்கு 5 முழம், குதிரைக்கு 10 முழம். கொம்பே இல்லையே குதிரை, 10 முழம் தள்ளி நின்று. அது காலாலையும் ஒதைக்கும், மண்டையாலையும் முட்டும். சரி, குதிரைக்கு 10 முழம். வெம்பு கறிக்கு 1000 தான் வேணுமே. யானை, அது வெம்பு கறி, மதம் பிடிச்ச யானை, அதுகிட்ட எப்படி இருக்கணும்னா 1000 தான் வேணும். 1000 முழம் தள்ளி இருக்கணும்னா. வம்பு செய்யும் தீங்கினரை கண்டால், நான் வம்பு பண்ணி விடுறான் பாருங்க, நம்ம வம்புல மாட்டி விட்டுறான். தீங்கினரை கண்டால் தெரியாத தூரத்து நீங்குவதே நல்ல நிலை. கண்ணிலே படாத போறதுதான் நல்ல நெறின்னு. கிட்டையே போடப்படாது. நமக்கு அவளை பார்த்தாலே கெடுதல் பண்றவா அப்படின்னு தெரியும். இந்த நேரம் மாட்டி விட்டுருக்கா, கட்டப்படுத்தா தெரியும். நம்ம போனா நம்மளும் மாட்டிடுவோமோன்னு பயந்து நம்ம அவளை விட்டு விலகி போயிட்டோம்னா நமக்கு நல்லதுன்னு அவ்வையார் அத்தனை 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டான். இப்படி வினைப்பயன்கள் நம்மால வருது, பிராரத்தத்தினால வருது, நம்ம சேர்ந்தவாளால வருது, சூழ்நிலைகளால, இப்ப பல விதத்தினாலே வருது. இதெல்லாம் போகணும். என்ன பண்ணும்? இந்த வினைப்பயன்கள் இருந்து நம்ம வெளியில போகணும்னு சொன்னாக்க அதுக்கு ஒரு சின்ன வழி. இதெல்லாம் ஒரு நோயினுட்டம். இந்த வினையினால வர சமாச்சாரம் எல்லாமே நோயினுட்டம். பிராரப்த கர்மா, அதனால வர விளைவுகளும் நோய். நோயினா வியாதி. இங்க நங்கநல்லூர் சுவாமி ஆஞ்சநேயருக்கு பேர் ஆதி வியாதிகர ஆஞ்சநேயர். நிறைய புராதனமான வியாதிகளை கூட போக்கிடுவான்னு இருக்கலாம். வியாதிகள் எல்லாத்தையும் ஆதின்னு எல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் போடு. அப்படி வியாதியெல்லாம் திட்டக்கூடிய அந்த சுவாமிக்கு பேர் வச்சிருக்கான். திருவள்ளுவர் சொல்லும் போது இந்த வியாதி போகணும்னா அதுக்கு ஒரு 3 வழி சொல்லிட்டாரு. காமம், வெகுளி, மயக்கம், இம்மூன்றின் நாமம் கெட கெடும் நோயினர். இந்த 3ஐயும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா நோய் இந்த கிட்ட வராதுனர். காமம் ஆசை, வெகுளி, வெகுளினா ஒரு கோபம், ஒரு பேராசை, ஒரு பொறாமை. அது மயக்கம், எல்லாத்திலையும் மயங்கி போய் தன்னை மறந்து நிலை கொள்ளியும். ஒரு அதி சர்வத்திர வர்ஜ ஏத்தனா, இப்படி ரொம்ப அதீதமா நம்ம போயிட்டு இருக்கும் போது இதனால இந்த 3ஐயும் ஒழிச்சிட்டோம்னாலே இதனுடைய நாமம் கெட, இந்த பேரையே நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டா ஒழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு நோயே வராதுன்னு. அதான் சுவாமி கூட கீதையில அப்படிதான் சொல்றார். சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம் பஜ. காமம், குரோதம், மோகம். இங்க வெகுளின்றதுக்கு குரோதம்னு எடுத்துக்கலாம், இப்படி எடுத்துக்கலாம். சில வார்த்தைகள் அசூயை, பொறாமை தான். அசூயை தான் பொறாமைன்னு நம்ம சொன்னோம். இவர் சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம், என்னையே சரணமா அடைஞ்சிடலாம். சர்வ தர்மான் பரிச்சை முதலே விட்டுருன்னு சொல்ல, கடைபிடிச்சு இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, நான் தான் எல்லாம் புரிஞ்சுன்னு கடைசியில விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி அகம் தாம் சர்வ பாபேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுச்சம், உன்னை எல்லா பாவத்தையும் நான் விடுதலை பண்ணி வைக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது அப்படின்னு அவரும் சுவாமி அதே தான் சொல்றாரு. பார்க்கும்போது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்றா. சரி, கர்மா பண்ணாத இருக்க முடியுமா, வேலை செய்யாத இருக்க முடியுமா, செய்தாகணும். சில தவிர்க்க முடியாது, கடமைக்கு ஆசையது. ஆனா எதை செஞ்சாலும் அவன் என்ன சொல்றான்னு நிஷ்காமியமா செஞ்சுடுங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம, பலன் எதிர்பார்க்காத நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சாலும் அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா லாபமும் இல்லை, நஷ்டமும் இல்லை. இது ஒரு கடமையாக செய்யணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு அதனால லாபமும் இல்லை, அதனால நஷ்டமும் நமக்கு இல்லை, இதுல பாவமும் இல்லை, நமக்கு புண்ணியமும் இல்லை. ஏதோ ஒண்ணு செய்யறதுனால எப்ப நம்ம சந்தோஷப்படுறோம், அப்ப லாபம் வந்தா சந்தோஷப்படுறோம். மனசு வருத்தப்படுறோம், கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா. ஒரு சுகம் வரும்போது நம்ம அதனால ரொம்ப இது பண்ணி ஆடவும் வேண்டாம். துக்கம் வரும்போது நொடிச்சும் போக வேண்டாம். அததான் சொல்லும் போது துக்கேஷு அனுத்விக்தமனஹ சுகேஷு விகதஸ்பர் வீதராக பயக்ரோதா சித்ததீர் முன்னிருச்சதேன்னு கீதையில சொல்றோம். ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது நம்ம அதுக்காக கூத்தாட வேண்டாம், கஷ்டம் வரும்போது அதுக்காக நம்ம நொடிச்சு போக வேண்டாம்ன்றதான் எல்லாருமே சொல்றார். இது அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றதே தான் கீதையிலையும் சொல்றார். அவர் சொல்றதுதான் நம்ம அருணகிரிநாதன் சொல்றார். வாழாதே நெஞ்சமே, இது மாணிக்க வாசகருடைய வாக்கு. வாழாதே நெஞ்சமே, அதை இவர் சொல்லும் போது கெடுவாய் மனநேனர், நீ வாழாது இருக்கிறாயின்னு அவர் சொல்றார். கெட்டு போறியே மனசேனர். அவர் வல்வினர் நெடு வேதனையினர், அவர் சொல்கிறேன் கதி கேள்னர். ரெண்டு சொல்ற உனக்கு வழியை சொல்றேன் கேட்டுக்கோ அப்படின்னா. இப்படி எல்லாரும் அடுக்கடுக்கா நமக்கு ஏதாவது சொல்லணும், நமக்கு செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னை ஒரு கருவியாக வைத்துக் கொண்டு தனக்கு சொல்வது போல, தன்னுடைய மனத்துக்கு சொல்வது போல இந்த பாட்டை அமைச்சு கொடுத்திருக்கார் நமக்கு அருணகிரிநாதர். அதை இன்னொரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம். கெடுவாய் மனநே கதிகேள் கரவாது இடுவாய் வடிவேல் இறைதால் நினைவாய் சுடுவாய் நெடுவேதனை தூள்படவே விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே.
இந்த ஐம்புலன்களாலே கட்டப்படக்கூடிய அந்த மாயைகளை மாட்டின்னு இந்த வினைகள்லாம் மாட்டிக்காது என்ன பண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டுடு இந்த பகவானுடைய பாதங்களை நிரந்தரம் நினைச்சிட்டு அவனை போய் சரணம் அடைஞ்சுடு. உன்னுடைய பாபங்கள்லாம் தானா விலகி போயிடும். நீ புதுசா அதை ரொம்ப எல்லாம் மாட்டிக்காதுன்ற மாதிரி ஒரு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு அட்வைஸ் எந்த காலத்துக்கும் உபயோகப்படுற மாதிரி அவெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்கா. அது காலத்தால அழியாதாகும், எந்த காலத்துக்கும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதான அவ சிலதெல்லாம் கொடுத்திருக்கா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா சரித்திரத்தில் மகிமையை பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிகளை வச்சுன்னு தான் நம்ம மகிமையை தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது பெரியவாளோட மகிமை. அதை அனுபவிக்கத்தான் முடியும், உணர முடியும். இப்படி பல பக்தர்களுக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாம் அதை பார்க்கறதுனால கேட்கறதுனால பெரியவாளோட மகிமையை யாரெல்லாம் அனுபவிச்சாலோ அந்த அனுபவம் நமக்கும் ஏற்படுறது. இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே அதுதான். முக்கியமாக இதெல்லாம் கேட்டாலும் பல விஷயங்களை கேட்குறோம். ராமாயணம் கேட்குறோம், பாகவதம் கேட்குறோம், மகாபாரதம் கேட்குறோம். இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்குறோம் அப்படின்னு இப்படி கேட்க ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க அதோட தாக்கம் நம்ம மனசில் ஏற்படும். ஒரு தர்மபுத்திரை பற்றி கேட்குறதே தர்மபுத்திரர் மாதிரி இருக்கணும், எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஒரு மனுஷன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு சிரமம் வரத்தே கூட கஷ்ட திசையில கூட நாம ஒரு நல்லவனா இருக்கிறது தான் உண்மையான நல்லவனுக்கு இலக்கணம். தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை உண்டு, சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல இருக்கு. சங்கை என்னதான் போட்டு நெருப்புல சுட்டாலும் அந்த வெள்ளை மாறாது. அது போல மனுஷனுக்கு நல்லவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் நல்லவனாவே தான் இருப்பான். சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல தன்னோட குணத்தை மாத்திக்க மாட்டான். தர்மபுத்திரோட கதையெல்லாம் நமக்கு அதுதான் காமிக்கிறது. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்க, நல்லவாளோட குணாதிசயங்களை கேட்கறதே நமக்கு அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஒரு துரியோதனன், ராவணன் முதலானவாளோட கதையை கேட்கறதே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு, இவாள மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தோன்றது. நம்ம புராண இதிகாசங்கள்ல இதான், எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது, எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிற கேரக்டரையும் காமிக்கிறது. ரெண்டையும் காமிக்கணும். ஒரு சினிமான்னு எடுத்துட்டாக்க ஹீரோவும் இருக்கான், வில்லனும் இருக்கான். எதுக்கு ரெண்டு கேரக்டரையும் காமிக்கிறது அப்படின்னு, வில்லன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அவன் பண்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும், அவரை மாதிரி நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான். இப்படி பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள், பலதரப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்றதுதான் புராண இதிகாசங்களோட நோக்கம். இது அத்தனையுமே நமக்கு ஒரு படிப்பினை. நமக்கு இதெல்லாம் கேட்கறதுனால என்ன சார் வெட்டி கதை இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது வெட்டி கதை இல்லை. இதெல்லாம் கேட்க தான் அதோட தாக்கம். நம்மளும் நாம எப்படிலாம் இருக்கணும், நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கணுமா, எப்படி இருக்கலாம், எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பாடமா அமையிறது. இது வெட்டி பொழுது இல்லை, நமக்கு ஒரு லெசன். இந்த வகையில தான் மகான்களோட கதையெல்லாமும் கேட்கறதே, சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கறதே, பெரியவா யாருக்கோ அனுகிரகம் பண்ணினா, யாருக்கோ என்னமோ கிடைச்சது, அதை கேட்கறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, அது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நமக்கும் பெரியவா இது மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணுவா, அவளுக்கு பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது போல நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சரித்திரங்கள்லாம் கேட்கிறோம். அந்த வகையில தான் மகாபெரிவாளோட மகிமையை நாம அனுபவிச்சுன்னு வர்றோம். அப்படி மகாபெரிவா பக்தர்கள்ல பல பேர் பலவிதமான அனுபவங்கள், அதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. திருப்பி எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இதை வச்சுன்னு தான் பெரியவாளோட மகிமை இவ்வளவுதானாக்கம் அவ்வளவுதானாக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த பெரியவாளோட மகிமையில பிரபாவத்துல துளி துளி அங்கங்க நமக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேல தெளிச்சதை நாம பார்த்துட்டே வரும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா பக்தர்ல தலை சிறந்தவர் பெரிய எழுத்தாளர் பரணிதரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீதர் அப்படின்னு அவரோட இயற்பெயர். ஆனந்த விடன்ல எழுத்தாளரா இருந்தார். திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்கிறவர். பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கார், கேரளாவில் உள்ள கோவில்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கார், இப்படி பல க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பத்தி எழுதியிருக்கார். அவரோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது பார்த்தாக்க ஆனந்த விடன்ல ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் இது மாதிரிலாம் தான் ஆரம்பிச்சுது. ஆனா பிற்காலத்துல பார்த்தா
அப்படியே லைஃப் மாறிடுத்து. காரணம் அதுக்கு அவர் சொல்றது பெரியவாளோட தரிசனமும் பெரியவாள்கிட்ட அவருக்கு ஏற்பட்ட பழக்கமும் பெரியவாளோட அனுகிரகம் தான் காரணம் அப்படின்னு. அவர் தன்னோட பட்டப்படிப்பை முடிச்சோன்னு ஆனந்த விடல்ல வாசன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். எஸ் வாசன் அப்படிங்கிறது பெரிய பத்திரிகையாளராக இருந்தார். ஒரு பெரிய சினிமா ப்ரொடியூசராக இருந்தார், ஜெமினி பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு. அப்படி இருந்த ஜெமினி வாசன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவள் தான் ஆனந்த விடன் பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தா. இந்த வாசனோட அறிமுகத்தினால இவர் ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்தார். அந்த ஆனந்த விடன்ல வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பெரியவா மெட்ராஸில் இருக்கிறதே பெரியவாளை போய் பார்த்து அப்பப்போ பெரியவாளை சந்திச்சு அவ சொல்ற விஷயங்கள்லாம் அவளோட பெருமையெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல எழுதுறாப்புல. ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையே வந்தது. பெரியவாளோட ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியை முழுக்கலும் கார்த்தால அவ ஏந்திருக்கிறதுலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்றா அப்படிங்கறத போட்டோவோடெல்லாம் எடுத்து பெரியவாள் அதுல விகடன்ல போட்டிருந்தா. அதே மாதிரி பெரியவாளோட சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு முதல்ல எழுத ஆரம்பிச்சார். பெரியவா பண்ணின உபன்யாசங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 57 to 59 இருக்கிறதே டெய்லி சம்ஸ்கிருத காலேஜில் உபன்யாசம் பண்ணுவா. அதெல்லாம் ஆனந்த விடன்ல வாசன் சொல்லி இவர் போய் எடுத்துன்னு வந்து குறிப்பு எடுத்துன்னு வந்து சென்னையில் பொன்மாரி அப்படின்னு எழுதினெல்லாம் வந்தார். இப்படித்தான் பெரியவாளோட அவருக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. அவர் அதான் சொல்லி ரொம்ப நன்றிக்கடனோட இதெல்லாம் நினைவு கூறுவர். ஆனந்த விடன்ல சேர்ந்ததுனால வாசனோட அறிமுகம் ஏற்பட்டதுனால அவளோட ஒரு துணையினால பெரியவாளோட ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சது. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு பக்தி பண்றாப்புல இருந்து பெரியவாளோட பரிபூர்ண கிருபைக்கு கடாட்சத்துக்கு பாத்திரமாறாப்புல வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அப்படி எல்லாம் வரத்தே பெரியவா அவரை என்ன பண்ணா அப்பப்போ சதஸ்லாம் நடத்தின்னு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு வருஷா வருஷம் நடத்துவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி ஒரு சதஸ் நடக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா பரணிதரன்ட்ட நாகலாபுரம் அப்படின்னு இருக்கு, திருப்பதி போற வழியில புத்தூர் அந்த பக்கத்துல நாகலாபுரம் அப்படின்னு ஒன்றும், அங்க வேதநாராயண பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு பெருமாள் கோவில், அந்த பெருமாள் கோவிலை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பரணிதரனுக்கு உத்தரவு பண்ணான். இந்த வித்வத் சதஸ் அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் நடந்துருக்கிறது. அதுக்கு முன்னால 58லயே இவரை ஓவியர் சில்பி அவரோட மாங்காடு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா. மாங்காடெல்லாம் அந்த காலத்துல தேடி பிடிச்சி போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு, ஊர் பேர் வேணா தெரியும். அங்க இப்படி ஒரு பெரிய காமாட்சி கஷேத்திரம், அது அம்பாள் இருக்கா, சிவங்கோவில் இருக்கா, எல்லாம் ஒருத்தருக்குமே தெரியாத இருந்த காலம், புதர்மண்டிக்கு இருந்த காலம். அது மாதிரி சமயத்துல சில்பி ஓவியர் சில்பியும் போய் பார்க்க சொல்லி, சில்பியும் பரணிதரன் அங்க போய் பார்க்க சொல்லி அந்த கோவில்லாம் பத்தி வெளியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிச்சுது. அதே மாதிரி இந்த நாகலாபுரம் பெருமாள் கோயிலை போய் பார்த்துட்டு வா, வேதநாராயண பெருமாள் கோயிலை போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு பெரியவா பரணிதரன்ட்ட உத்தரவு பண்ணா. அப்படி பண்றதை என்ன பண்ணா, அந்த வேதாகம சில்ப சதஸ்க்காக எல்லா வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா, அதுல அல்லூர் விஸ்வநாத சிவாச்சாரியார், அதே மாதிரி திருவாடான ஐயாமணி சிவாச்சாரியார், இவா 2 பேரோட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அலங்கார பட்டாச்சாரியார் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி, இவாளையும் எல்லாரையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சு எல்லாருமே போய் நாகலாபுரம் போய் இந்த வேதநாராயண பெருமாளை பார்த்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ போட்டோகிராஃபர் ஜே ஷடகோபன் அப்படின்னு அவர் தான் பெரியவாளை பல இடங்கள்ல போட்டோ எல்லாம் எடுத்திருக்கார், வீடியோஸ் எடுத்ததெல்லாம். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்ல பெரியவா பேசுறது அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் வீடியோ எடுத்து திருச்சியில இருந்த ஜே ஷடகோபன் அவர் ரொம்ப உபகாரம் பண்ணியிருக்க. பெரியவாளை அந்த காலத்திலே ஒரு கேமரா வச்சுன்னு வண்டியை கூட போய் பெரியவாளோட எடுத்தவர், ரெக்கார்டு பண்ணினவர். இன்னைக்கு பெரியவாளை நாம நடக்கிறாப்புல பெரியவாளோட மூமெண்ட்ல பெரியவாளை இந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அவளோட திருவுருவத்தை பார்க்க முடியுது, அவ பேசுறதை கேட்க முடியுது. இதெல்லாம் பண்றதுன்னா இந்த ஷடகோபன் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லணும். முக்கியமா இவாள்லாம் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாக்க இவாள்லாம் எல்லாரும் போறதுக்கு கலைமகள் ராமரத்னம் அப்படின்னு இருந்தார். இந்த கலைமகள் ராமரத்னம் அவர் பெரிய கார் இவாளுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி பக்தியா இருந்திருக்கா. பல பேர் பல விதத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. கலைமகள்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் நிறைய பண்ணியிருக்கா. அந்த குடும்பம்லாம் பெரியவாளோட அந்த உபன்யாசங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலேயே புஸ்தகமா போட்டு ஆச்சாரியர் சுவாமிகள் உபன்யாசம் அப்படின்லாம் போட்டு பல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, உபகாரம் பண்ணியிருக்கா. அந்த கலைமகள் ராமரத்னம் தான் இவாளுக்கெல்லாம் கார் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க அந்த வேதநாராயண பெருமாளை போய் நாகலாபுரத்துல போய் பார்த்துட்டு வந்த. அங்க பெரியவா குறிப்பா சொன்னது, பெருமாள் கோவில்ல அந்த விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கு. தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதி. அந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருப்பன, வீணைய கையில வச்சுண்டு
கரதலி வீணையோ கானவ மாடுவ உரகபூஷணனு நீனே அப்படின்னு சந்திரச்சூட சிவசங்கர பார்வதி ரமணா நினைக்கே நமோ நமோ புரந்தரதாசர் பாடுறாரு. பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்காருன்னு கையில வீணையை வச்சுன்னு பாடின்னு இருக்காராம். அப்படி வீணையை வச்சுன்னு கானம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னாலே அவ மனசு எப்படி இருக்கும்னு மென்மையா இருக்குமா. மகாகவி காளிதாசன் அப்படிதான் சொல்றார். அம்பாள் கையில வீணையை வச்சுன்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண ஸ்வாந்தாம் மிருதுள ஸ்வாந்தாம் அப்படிங்கிறார். அப்படியே மிருதுளமான பேச்சா இருக்கு, மிருதுளமான மனசா இருக்கு, கையில எதனால இருக்க கையில வீணையை வச்சுன்னு வீணாகானத்துல லயிச்சிருக்கிறதுனால அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரிதான் இங்க ஞானஸ்வரூபமான இந்த தட்சிணாமூர்த்தி வீணாதர தட்சிணாமூர்த்தியை வீணையை கையில வச்சுருக்கிறப்பல இருக்கு. இது நாகலாபுரத்துல அந்த வேதநாராயண பெருமாள் கோவில்ல விமானத்துல தெற்கு பக்கத்துல இருக்கு. எல்லா கோவிலையும் விமானத்துல அந்த ஆகம லட்சணத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு கிழக்கு பக்கத்துல அந்த கோவில் எந்த சுவாமியோட மூர்த்தியோ அது இருக்கும். தெற்கு பக்கத்துல சிவன் தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பர், மேற்கு பக்கத்துல விஷ்ணு இருப்பர், வடக்கு பக்கத்துல பிரம்மா இருப்பர். இது மூணும் சேர்ந்துதான் விமான லட்சணமாவே ஆகமங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. எல்லாத்துலயும் எல்லா கோவிலையும் அப்படிதான் இருக்கணும். இன்னைக்கும் பெருமாள் கோவில்ல சில பிராச்சீனமான சில பெருமாள் கோவில்லாம் அப்படி இருக்கு. திருப்பதியில கூட காலசம்ஹாரம் மார்க்கண்டேயர் சம்ஹாரம் பண்றாப்புல அங்க இருந்திருக்கு. பிற்காலத்துல பொன்வேழி அதுக்கு தகடு போடுறதே அது மறைஞ்சிருக்கு. ஜிகே வேல்ல அந்த போட்டோ எல்லாம் எடுத்து வச்சு தட்சிணாமூர்த்தி அந்த காலசம்ஹாரம் பண்றாப்புல இருக்கிறதெல்லாமும் இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு, போய் பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லி அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணினா. இதை பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லிருக்காளே எதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு இவர் விகடன்ல எழுதட்டுமான்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பதிலே சொல்லல. அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷம் தீபாவளி மலர்ல இதை பத்தி எழுதட்டுமா அப்படின்னா பெரியவா சரின்னு சொல்லி எழுத சொல்லி பரணிதன்னு சொல்லு. இதுதான் இந்த கோவில் எல்லாம் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி அதோட விஷயங்கள்லாம் எழுதுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டாப்புல இருந்து அடிப்படையா இருந்தது. பெரியவா பண்ண முதல்ல அனுகிரகம் இந்த திருத்தல பெருமையெல்லாம் எழுதுறதுக்கு காரணம் இதுதான். அப்படின்னு இப்படி பெரியவாளோட அந்யோன்யமான தொடர்பு ஏற்பட்டுட்டே இருந்தது இவருக்கு. அவருக்கு சில ரசமான அனுபவங்கள் பரணிதரனுக்கு. பெரியவா மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே இவர் என்ன பண்ணின ஆர்.கே. நாராயணன் அப்படின்னு பிரபல எழுத்தாளர், ஆங்கில எழுத்தாளர். அவர் த கைடு அப்படின்னு ஒரு எழுதியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவலை இவர் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தார். அந்த கைடுங்கிற நாவல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினதுக்காக இவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னர் 1000 ரூபாய் சாகித்ய நாடக அகாடமியில அவார்டு கொடுத்தா. இந்த 1000 ரூபாங்கிறது அவரோட எழுத்து பணியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய சன்மானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்துல. இவர் என்ன பண்ணார், பின்னாலே பெரியவாளோட ஜெயந்தி இருந்தது, வைகாசி அனுஷம். இப்படி புதுசா நமக்கு முதல்ல வந்திருக்கு 1000 ரூபாய், இதுல ஏதானும் பெரியவாளுக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்தணும் அப்படின்னு தோணி அதுல என்ன பண்ண 100 ரூபாய் பெரியவாளுக்கு பாத காணிக்கையா செலுத்துறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். தொடர்ந்து உடனே வைகாசி அனுஷம் வந்ததுனால பெரியவா ஜெயந்தி அன்னைக்கு அந்த புண்ணிய தினத்துல இதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு இவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு முன்னால அவர் சொல்வார், நான் அப்படி ஃபார்மலா பெரியவாளை தரிசனம் பண்றப்படுத்தே பழம் வாங்கிட்டு போறது, புஷ்பம் வாங்கிட்டு போறது, இது மாதிரிலாம் போனது கிடையாது. சாதாரணமா சகஜமா போய் பெரியவாளை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி அவளோட கதை பேசிட்டு வர்றது, அவ சொல்றதெல்லாம் கேட்டுன்னு வருது, இப்படிதான் இருந்திருக்கு. அதனால முதல்ல இவர் வாங்கிட்டு போறார். அதுக்கு மேல என்ன ஒரு 10 ரூபாய்க்கு அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மல்லியரும்பு மாலை, வைகாசி மாசம் தானே மல்லியரும்பு சீசன், அதனால மல்லியரும்பு மாலையும் வாங்கிட்டு இந்த 100 ரூபாய் பாதத்து காணிக்கை என்ன பண்ணினார், ஒத்த ரூபாயா காயினா மாத்திட்டு பெரியவா பாதத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த 100 ரூபாயை சில்லறையும் மாத்திண்டு ஒரு மல்லியரும்பு மாலையும் எடுத்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட போனார். பெரியவா இருந்த கேம்புக்கு. பெரியவா அன்னைக்கு ராத்திரி பூஜை எல்லாம் முடிச்சு பெரியவா உள்ளுக்குள்ள சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டா. பெரியவா சிரம பரிகாரத்துக்கு போயிட்டான்னு உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், வெளியில ஈத்தாப்புல ஒரு பழமல்லி மரம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பழமல்லி மரம், அதுக்கு அடியில உட்காந்து இந்த மூங்கி தட்டுல இந்த 100 ரூபாய் காயினையும் வச்சுண்டு மல்லியரும் மாலையும் வச்சுண்டு மறுநாளைக்கு பொழுது, இப்ப ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல இருக்கும், மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பெரியவா ஜெயந்தி வைகாசி அனுஷம். இப்படி முதல்ல பெரியவா ஜெயந்தியில நாம அர்ப்பணம் பண்ற இந்த மாலையை தான் பெரியவா எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துட்டாள்னா நமக்கு உண்மையாவே பெரியவாள்கிட்ட பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு பூர்ணமா இருக்குன்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இவராவே மனசுல ஒரு எண்ணம் உதிச்சுது. அவர் சொல்லுவார், இப்படி ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு எண்ணம் தோணி எடுத்தோ அதோட சீக்வன்சஸ் நமக்கு கான்சிக்வன்ஸ் புரியல. சப்போஸ் இப்படி நடக்கலைன்னா மனசு எவ்வளவு துடிக்கும், எவ்வளவு வருத்தப்படும்.
முதல்ல பெரியவா நம்மளோட மாலையை தான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு எடுத்துக்காத வேற யாரான அதுக்கு முன்னால ஒரு பூவை கொடுத்துட்டா, அதை எடுத்துனுட்டா நமக்கு இப்ப பக்தி இல்லைன்னு ஆயிடும். இது மனசை போட்டு வாட்டிகிட்டே இருக்காது ஆயுஷம் முழுக்கலும். இப்படிலாம் இது விபரீதமா நமக்கு ரியாக்ட் பண்ணுமேன்னு தெரியாத அசட்டுத்தனமா நினைச்சுண்டாச்சு. இதுவும் எல்லாமே அந்தரியாமையா இருந்து ஈஸ்வரன் தானே. என்னமோ எண்ணமா தோணித்து, யா தேவி சர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா அப்படின்லாம் சொல்றது. அதனால இந்த பராசக்தி தான் எல்லாருக்கும் எண்ணமா இருந்து மனசா இருந்து புத்தியா இருந்து இப்படி எல்லாம் தோண வைக்கிறது. இப்படி நினைச்சுன்னு உட்காந்துருக்கார். இந்த பழமல்லி மரத்துல உட்காந்து என்ன பண்ணார், தீர்மானம் பண்ணினார். நாளைக்கு காலங்கார்த்தால இப்ப கதவை சாத்தின்னு விட்டா, பெரியவா விஸ்ராந்திக்கு போயிட்டா, எப்போ திறக்கிறாளோ அப்போ உடனேயே இந்த மாலையை கொடுத்துடுறது, பாதத்துல இந்த காயினை சமர்ப்பணம் பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம். அது 1 மணியோ 2 மணியோ 3 மணி, ஏன்னா பெரியவா எப்போ கதவை திறப்பா, எப்போ வெளியில வருவா, எப்போ என்ன பண்ணா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதனால அந்த சமயத்துல அவ திறந்துன்னு வெளியில வந்தோன்னு பார்த்தோன்னு முதல்ல பண்ணிடுது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண, தூங்கப்படாது, ராம் முழுக்கல சிவராத்திரி முழிச்சுட்டு இருக்கிறது. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஜபம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது. அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு உட்காண்டார். இப்படி நேரம் ஆக ஆரம்பிச்சுது. போய் 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகி கடைசியில 3 மணி 4 மணி வாக்குல டைம் ஆயிடுத்து. இப்படி 4 மணி ஆரம்பிச்சோன்னா அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா பட்சிகளோட குரல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுது. பொழுது விடிஞ்சதுக்கு அடையாளம், விடிய போறதுக்கு அடையாளம். இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, கதவையே பார்த்துட்டு இருக்காரு, எப்ப கதவை திறக்க போறது எப்ப. ஏன்னா நேரம் ஆக ஆக இப்படி மறுநாளைக்கு பொழுது விடிய போறது, பொழுது விடியத்தே வேற என்ன நினைச்சுருக்காரு, முதல்ல பெரியவாளுக்கு நம்மளோட காணிக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு. இப்ப அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு பக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெரியவா அனுகிரகம் இருக்குன்னு நமக்கு தீர்மானமான இவர் பண்ணிக்கலான்னு வச்சுட்டு இருக்காரு, ஒரு டெஸ்டா வச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால கதவையே பார்த்துன்னு கண்ணை முடிச்சுன்னு உட்காந்து இருக்கிறது. தூளி அவரை சொல்லு, தூளி சத்தம் கேட்டா கூட பெரியவா எழுந்து விட்டாலும் கதவை விழுந்தடிச்சுன்னு தட்டை தூக்கின்னு ஓடுறது. அப்புறம் எங்கேயோ ஏதோ சத்தம் கேட்டதுன்னு வந்து பழையபடி பழமல்லி இடத்துலயே உட்காருறது. இப்படியே ஒரு போராட்டமா தபஸா இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே 4 மணி வாக்குல என்ன ஆச்சுன்னா, யாரோ ஒரு அம்மா ரெகுலரா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வரவா, அந்த அம்மா கையில ஆரத்தி தட்டோட புஷ்பத்தோட வந்து நிக்கிறா. இந்த காலங்கார்த்தால விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு சுமங்கலிகள்லாம் வந்து பெரியவாளுக்கு ஆர்த்தி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த அம்மா வந்து நிக்கிறா. சரி, யாரோ ஒரு அம்மா வந்து நிக்கிறா. பார்த்தா இன்னொரு அம்மா கொஞ்ச நேரத்துல வந்தா. அந்த அம்மா புஷ்பத்தெல்லாம் தூக்கிண்டு இப்படி ஒருத்தரா வந்து ஒரு 7 10 ஸ்திரீகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. 10 சுவாசனைகள் வந்தவா எல்லாரும் அந்த கதவை மறைச்சுண்டு செவரு வச்சாப்புல எல்லாரும் போய் நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. பொதுவாவே நான் முந்தி நீ முந்தின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வத்துல இருக்குமோ இல்லையோ, போட்டா போட்டி இருக்குமே. இதை பார்த்தார் இங்க இருந்த பரணிதரனுக்கு, என்னடா அது விடிய விடிய காவை காத்துண்டு இவாள்கிட்டெல்லாம் கோட்டை விட்டுட்டாப்புல இருக்கு, இவ அத்தனை பேரும் போய் முன்னால செவரு வச்சாப்புல இருக்கிறா, நிச்சயம் கதவை திறந்தாக்க முதல்ல இவா தான் எல்லாரும் முந்தின்னு போய் அவாவா கொண்டு வந்து எல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்க போறா. நம்ம இப்படி விடிய விடிய காவை காத்துன்னு கடைசியில பெரியவாளை கோட்டை விட்டுட்டோம், நிச்சயம் நம்மளோடத பெரியவா முதல்ல எடுத்துக்க போறது இல்ல, எடுத்துக்க முடியாது, ஏன்னா அவ்வளவு முன்னால 10 பேர் நிக்கிறா. இவருக்கோ இடிச்சு பூந்துன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி பழக்கமும் கிடையாது, அவளோ வழியும் விட போறது இல்ல அப்படின்னு மனசு ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து. அதனாலேயே நேரம் ஆக இப்படி கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுன்னு இவருக்கு சொரத்து போயிடுத்து, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. மனசுல ரொம்ப வருத்தமா ஆயிடுது. நாமளாவே இது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம், பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கணும். முதல்ல நமக்கு ஏதோ அவார்டு வந்தது, அதுல பெரியவாளை காணிக்க செலுத்துறோம், அப்படியே வெறுமனை காயினா கொடுக்காத ஒரு ரோஜா புஷ்ப மாலை மல்லிகர் மாலையும் சாத்தணும்னு வேண்டின்னு இருக்கோம், அதை கொடுத்தா போறோம். இதை முதல்ல ஏத்துக்கணும், முதல்ல ஏத்துனாதான் நமக்கு பக்தி. இப்படி இல்லை ஏன் நம்ம விரோதமா நினைச்சுக்கணும், நம்ம நினைச்சுட்டு நம்ம தப்பு தான். ஆனா இங்க பார்த்தாக்க இப்போ அதுக்கு ஏத்த சூழ்நிலை இல்லையே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாபம். இப்படி டிஸ்கரேஜ் ஆகி நின்றுட்டு இருக்காரு, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அந்த தட்டுல வச்சிருந்து காயின் வச்சுருக்க, அது மேல மறியல் மலை வச்சுன்னு போய் அவளுக்கு பக்கத்துல பின்னால நின்றுட்டு இருக்கார். கதவு திறந்தது, சந்நிதி திறந்தது. திறந்தா தேஜோமயமா பெரியவா நிக்கிறா. அதை சொல்லுவார், பார்த்தா துளி கூட தூங்கின சோடு இல்லை. நாமெல்லாம் தூங்கி ஏந்துன்னு வந்தா எப்படி இருக்கும் முகம், ஆனா பெரியவா பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஆச்சரியமா இதெல்லாம் கவனிக்கணும், நோட் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும். சிவராத்திரி அன்னைக்கெல்லாம் விடிய 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 தூக்கமே இல்லாத 4 கால பூஜை பண்ணியிருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா மறுநாளைக்கு நமக்கு ஒரு சிவராத்திரிக்கு கண்ணை முழிச்சிட்டோம்னா, அன்னி முழுக்களும் தூங்காத இருந்துட்டோம்னா, அப்புறம் அந்த தூக்கத்தை காம்பன்சேட் பண்ணி நமக்கு சரியாகிறதுக்கு நார்மல் செய்வறதுக்கு 2 நாள் ஆறுது, 4 நாள் ஆறுது. பெரியவா என்ன பண்ண 4 கால பூஜை பண்ணுவா, உடனே டெய்லி ரொட்டீனுக்கு கிளம்பிடுவா. மறுநாளைக்கு என்னென்ன காரியம் உண்டோ அதுக்கு பண்றது. இப்படி சிவராத்திரி அமாவாசை அன்னைக்கு தான் 1919 வருஷம்
பூஜையும் பண்ணிவிட்டு 4 கால பூஜை பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு டெய்லி ரொட்டீன் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு காசி யாத்திரையும் கிளம்பினது. அப்படின்னா பாத்துக்கோ, அவளோட சரீரம் எப்பேற்பட்ட பிராகிருத சரீரமா இல்ல அப்ராகிருதமா அப்படின்னு நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பா எய்தாப்புல நிக்கிறா. இந்த ஸ்திரீகள்லாம் அவ ஆளுக்கு ஒரு சுதியில பாட்டை பாடிட்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஆர்த்தி எடுக்கிறது, அவ கொண்டு வந்த புஷ்பங்கள் எல்லாத்தையும் நீட்டுறா. இதற்கு ரொம்ப மனசு தாபமா போயிடுத்து. இப்படி விடிய நம்ம கண்ணை முடிச்சு இருந்தும் கடைசியில நம்மளோட முதல்ல பெரியவாளை கற்பனை பண்ண முடியாது, இப்படி முன்னால எல்லாரும் போட்டிக்கு வந்துட்டாளே அப்படின்னு தாவப்பட்டு இப்படி சொரத்து இல்லாத நிக்கிறதே என்ன அதிசயம் நடந்ததுன்னார். யானை தும்பிக்கையை நீட்டுறாப்புல பெரியவா தன்னோட வலது கையை நேர நீட்டி இவர் கையில தட்டுல வச்சுருக்கிற மாலையை அப்படியே எடுத்து தூக்கி தலையில வச்சுண்டா. எப்படி இருந்திருக்கும்? நாம ஏதோ நமக்கு பக்தி இல்லை, பெரியவா எடுத்துக்கலன்னா பக்தி இல்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இதுக்கு போட்டியா பல பேர் வந்துட்டாலே, முன்னால அவள்லாம் நிற்கிறாளே, அவளை தாண்டி நம்மளால அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டா பெரியவா என்ன பண்ண அத்தனை பேரையும் தாண்டி இவரோட மாலையை ஸ்வீகரிச்சுட்டு அதை தூக்கி சிரசுல வச்சுட்டாளோ இல்லையோ, இவருக்கு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டார், சந்தோஷப்பட்டார். நம்ம பக்தியை அனுகிரகம் பண்ணிட்டா அங்கீகரிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் ஆயிடுத்து. போ பரம சந்தோஷம், தாங்க முடியாத ஈஸ்வரன் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவார், அப்பப்போ சின்னதா ஒரு சோதனையை கொடுத்தே அனுகிரகம் பண்ணுவார். அப்பதான் இந்த அனுகிரகத்தோட இம்பாக்ட் தெரியும் நமக்கு, அதோட வீரியம் தெரியும், அதை நம்ம ரசிக்க முடியும். எப்ப பாரு ஸ்வீட்டே சாப்பிட்டா ஸ்வீட்டோட அந்த மாதுரியம் தெரியுமா என்ன? நடுப்புற அப்படி ஒரு காரத்தையும் நாக்கில் தடவிண்டா தான் அந்த ஸ்வீட்டோட மாதுரியம் தெரியறாப்புலதான் ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கதே, ஒரு சோதனையும் கொடுத்துட்டே இருப்பார். இப்படி மாலையை தூக்கி வச்சுட்டா மற்றவாள்லாம் முன்னால இருந்து வரணும், யாரு அப்படி பின்னால நம்ம நீட்டுறதெல்லாம் விட்டுட்டு பெரியவா எங்கேயோ போய் எடுக்கிறாளே அப்படின்னு நினைச்சு திரும்பி பார்த்தா அப்ப கேப் கிடைச்சது. இவர் உள்ளுக்குள்ள பூந்தர் அப்படியே இந்த பாதத்துல பொற்பாதத்துல இந்த காயினையும் போட்டார். இப்போ சிரசுல புஷ்பத்தால அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு, பாதத்துல இந்த காயினை சம்பாவனைய அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு. இப்படி பாதத்துக்கும் அடிமுடி காணாத அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்துக்கு அடியிலையும் முடியில அலங்காரம் பண்ணியாச்சு, காணிக்கை சமர்ப்பிச்சாச்சு. பரம சந்தோஷம் இவருக்கு. அப்ப பெரியவா பார்த்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நாம வேணா சொல்லலாம், இப்படி விடிய சிவராத்திரிக்கு கண் முழிச்சாப்புல முழிச்சுண்டு என் தியானமாவே இருந்து நாமாவை சொல்லிட்டு இப்படி அர்ப்பணம் பண்ண முதல்ல உனக்கு வந்ததுல சம்பாவனையில எனக்கு கொடுக்கணும்னு காணிக்கை செலுத்தணும்னு இருக்க, அதை நான் விட்டுடுவேனா அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருந்தா என்ன, அத்தனை பேருக்கு நடுப்பறையும் உன்னை நான் கண்டுக்க மாட்டேனா, உனக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேனான்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவர். இப்படி இருக்கிற அந்த பரணிதரனுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னு அதையும் நாம சிலதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தசாங்கம். ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், ஏறார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துரைக்கோன், சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் ஆரூரன் செம்பெருமான் வெண்மலரான், செம்பெருமான் வெண்மலரான் பார்க்கடலான் செப்புவ போல் எம்பெருமான் தேவர் வீரான் என்று ஏதமிலாயின் சொல் மரகதமே, மரகதமே ஏழ்பொழிக்கும் நாதன் நம்மை ஆளுடையான் நாடுரையாய் காதலவர்க்கு அன்பு ஆண்டு மீளா அருள் புரிவான், நாடு என்றும் தென்பாண்டி நாடே தெளி தாதாடு பூஞ்சோலை
தத்தாய் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நமையாளும் மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் தாதாடு பூஞ்சோலை தத்தாய் நமையாளும் மாதாடு பாகத்தன் வாழ்பதியன் கோதாட்டி பத்தரெல்லாம் பார்மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் உத்தர கோச மங்கை செய்யவாய் பைஞ்சிறகில் செல்வீனம் சிந்தை சேர் ஐயன் பெருந்துரையான் ஆருரையாய் தையலாய் வான் வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்தெழியும் ஆனந்தம் காள் உடையான் ஆறு கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோல் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துரை கோன் மஞ்சன் மருவும் மலை பகராய் நெஞ்சத்து இருளகல வாழ்வீசி இன்பமருமுத்தி அருளுமலை என்பது காண் ஆய்ந்து இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடாச்சீருடையான் இப்பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகழ் என் கிளியே ஒப்பாடா சீருடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் தேன் புரையும் சிந்தையராய் தெய்வப் பெண் ஏத்திசைப்ப வான் புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில் பெருந்துரைக்கோன் மாற்றாரை வெல்லும் படைபகராய் ஏற்றார் அழுக்கடையான் நெஞ்சு உருக மும்மலங்கள் பாயும் கழுக்கடைகான் கைக்கொள் படை இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும் முரசு இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துரைக்கோன் முன்பால் முழங்கும்
இயம்பாய் முன்பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை பிறவி பகை கலங்க பேரின்பத்து ஓங்கும் பருமிக்க நாதப்பறை ஆயமொழி கிள்ளாய் ஆயமொழி கிள்ளாய் அள்ளூரும் அன்பருபால் மேய பெருந்துரையால் மெய்த்தார் என் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் தீயவினை நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாளும் அணுகா வண்ணம் நாயேனையாளுடையான் தாளி அருகாம் உவந்தார் தாளி அருகாம் உவந்தார் சோலை பசுங்கிளியே தூணீர் பெருந்துரைக்கோன் சோலை பசுங்கிளியே தூணீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் கோலை சோலை பசுங்கிளியே தூணீர் பெருந்துரைக்கோன் கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏதிலார் துண்ணன மேல் விளங்கி ஏற்காட்டும் கோதிலா ஏறாம் கொடி கோதிலா ஏறாம் கொடி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல்
பாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.